this slide? Anyone? Hello? Yes, sir. Okay. Visible or no problem screen? Yes, sir. Visible, sir. Okay, thank you. Okay, directly go to the experiments. So this is a basic triple electrical electronics laboratory. Okay, so you know the list of experiments, everything. Okay, so first we'll see the electrical experiments. Residential house wiring, staircase, then measurement of electrical quantities, voltage, current, like that. So first we'll see the residential wiring. Okay, so this is a circuit diagram you know very well, correct? Okay, so how will you draw this circuit diagram? What is the purpose of these experiments? First you should know, then you can go through the connections, everything. So the purpose of this experiment is for all the engineering students, they should know what is a basic electrical wiring. Okay, basic electrical wiring, how they are going to connect the elements, that is appliances, lamp, fan, wet grinder, refrigerator, how they are going to connect it in your residential. For the purpose, they are developing they're adding this experiment in your laboratory. Okay, residential house wiring. So first you are aware, in our residential, you will get the power supply of 230 volt, 58 supply. So this is so much important. Okay, 58, 500 volts supply. Okay, 58 to 230 volt, single phase AC, alternating current supply. Clear? Alternating current supply. Clear? First, you should mention. So in this electrical lab, so you know very well electrical and electronics. In the electrical, so in all the experiment you are using only this supply, that is 230 volt, 58 single phase AC supply. So you should write first initially. Then you are going to take the input from phase and neutral. PN is not positive and negative. In case of alternating current, keep on alternating positive and negative. So there is no polarity, positive or negative. So this is phase and neutral. You can say PN is not positive and negative, it's not phase and neutral. Whereas when you go for the electronics, you have to put positive and negative. Here you have to mention phase, live wire with respect to null, neutral and nothing. Clear? So this is the first thing you should know in all the 4 experiments. So you should mention 2 terminals, phase and neutral, and then mention this, what is the input quantity, 230 volt, voltage is 230 volt, single phase. Okay, that is only one phase with respect to return path, that is a neutral. Okay, one phase, 58. We are using the alternating current AC supply. You know the very well. What about the alternating? It follows a sine function. Okay, it follows a sine function. So 58, this is nothing but frequency, number of cycles per second. Okay, wow, number of cycle per second. So this is nothing but one complete cycle. Or positive of cycle or negative of cycle, complete one complete cycle. Okay, this is a time taken for one cycle. Normally in all the waveform, okay, wow, the electrical or electronics or all the electrical waveform normally x-axis time or omega t, time or omega t rotational angle. So generally you can take this in a time t, time in seconds. Okay, time in seconds or milliseconds you are mentioned. X-axis even you can see in a CRO use normally x-axis time. Okay, measuring quantities time x-axis, y-axis magnitude. If you are measuring voltage now, voltage measurement, y-axis voltage. Okay, y-axis voltage, like that. So here also you have to mention what is that y-axis voltage. Y-axis voltage. Y-axis voltage. Clear? Good. It follows a sinusoidal function, keep on alternating. That's why it's named as alternating current. Then frequency, another number of cycles per second.
ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். அப்போ டிஃபால்ட் ஆகும், டைம் யூனிட் வந்து கீழே வந்துடும், 1/t தான் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இது ஒரு சைக்கிள். அப்போ இந்தியாவில் வந்து 50 சைக்கிள்ஸ் நான். அப்போ ஓகேவா, அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா 50 சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணா இது மாதிரி 50 சைக்கிள் அர்த்தம். தட்ஸ் அ மீனிங் ஆஃப் 50 ஹெர்ட்ஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. Good. So this is the input nature. First you should understand. So in all the electrical appliances connected to this source, okay, all the electrical appliances, நம்ம வீட்ல இருக்கும்ல, lamp, fan, refrigerator, air conditioner, everything, all the appliances are connected to this phase and neutral தான், 230 volt. Okay, you may be connected any. So you should understand the appliances are made for the rated voltage of 230 volt. இப்போ ஒரு fluorescent lamp வாங்குறீங்க ஆர் CFL lamp வாங்குறீங்க, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல 230 வோல்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், இட் ஷுட் பி கனெக்டட் டு 230 வோல்ட் சப்ளை. நம்ம நார்மல் LED லேம்ப் வாங்குறோம், அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா 230 வோல்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கனெக்டட் டு த 230 வோல்ட் சப்ளை. ரெஃப்ரிஜரேட்டர், எவ்ரி திங், வெட் கிரைண்டர், மிக்சர், ஈவன் நம்ம யூ ஆர் யூசிங் நோ லேப்டாப், connecting, connector, that's also input is 230 volt. Okay, phone charger, everything is 230 volt. Okay, so all the appliances are, it should be connected to 230 volt directly. Okay, so how I am going to connect it to the supply? This is one element, which is one element, lamp or anything. Okay, so once I am going to connect this element to the supply, okay, direct supply connect பண்ணா முடியும். You can't on and off. Okay, அப்ப நான் lamp on பண்ணனும் ஆஃப் பண்ணனும் தேவை. You need some control over that. So அதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா equipment-ஓட you are going to use some switches to turn on the device or to turn off the devices. Okay பா. So அப்போ எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே 230 வோல்ட்னா என்ன பண்ணணும், as per KVL பிரகாரம் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் சேம் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும். என்ன பண்ணணும், it should be connected in parallel. ஓகேவா? எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், parallel. லேம்ப், ஃபேனு எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும், parallel தான் கனெக்ட் பண்ணும். சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணா இண்டிவிஜுவலா அந்த எலிமெண்ட்ஸை உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சுவிட்ச். அதுவும் இல்லாம அது வோல்டேஜ் வந்து டிவைட் ஆகிட்டு போயிடும். ஸோ ஆல் த எலிமெண்ட் இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் parallel. ஸோ த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் கீப்பிங் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் யூ ஷுட் aware how the elements are connected to the supply, whether it's connected in parallel or series. So for that purpose you are mentioning this experiment. So as of now, as per the discussion, என்ன பண்ணணும், வோல்டேஜ் வந்து சேம் வோல்டேஜா கொடுக்கணும். என்ன பண்ணணும், இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் parallel. யூ கேன் see here ஃபேஸ் நியூட்ரல் என்ன பண்ணும், இது ஒரு எலிமெண்ட் வச்சுங்க, இன்னொரு எலிமெண்ட்டை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம், ஒரு எலிமெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு எலிமெண்ட் என்ன பண்ணோம், parallel-ஆ கனெக்ட் பண்ணும். இதுல நான் எதுவும் கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட் போடல, ரெண்டு எலிமெண்ட் இப்ப parallel. So what is mean by parallel? Anyone can explain? சும்மா ஓன் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க, தப்பு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ரெகுலர் கிளாஸஸ். வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க சொல்லுங்க, தப்பு கிடையாது. எனிஒன் ஃப்ரம் கிளாஸ்? ஹலோ சார், parallelனா லைக் இப்போ ரெண்டு ரெசிஸ்டர் parallel கனெக்ட் பண்ணோம்னா அதோட நெகட்டிவ் எப்படி சொல்றது, தப்பு. அது ஓன் வேர்ட்ஸ்ல சொல்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இட்ஸ் நாட் ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன். எவ்ரிஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நோ இஷ்யூ. சொல்லு. இல்ல சார், வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது, நம்ம லைக் parallel-ஆவே இருக்கும். அதுதான் எப்படின்னு சொல்றேன், டெஃபினிஷன் சொல்லுங்க. டிஃபைன், how will you define parallel? இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெசிஸ்டர் parallel-ஆ கனெக்ட் பண்றோம் ஒரு பேட்டரினா, அதோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் லைக் சொல்லுங்க, கரெக்ட் தான் சொல்லுங்க. இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து ரெண்டுத்தையும் இன்டர்லிங்க் பண்ணும், லைக் குட் குட். அப்புறம் அதே மாதிரி நெகட்டிவும் இது பண்ணும், வந்து சப்ளை பண்ணும் சார் எல்லாத்துக்கும். வெரி குட், வெரி குட். சோ அப்ப parallel கனெக்ஷன். ஒரு டவுட், சொல்லுங்க. 8 ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாமான்னு கேக்குறாங்க சார். யாருனாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் அக்ராஸ் த காலேஜ், தப்பே கிடையாது. ஓகே சார். நோ லிமிடேஷன்ஸ். ஓகேவா? டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தா ஆகணும். புரியல எனக்கு வேணும்ன்றவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாலும் ஒன்றும் இஷ்யூவே கிடையாது. ஓகே சார். ஸோ இப்போ பேரலல்னா என்ன மீனிங்னா, நீங்க சொன்னது ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்ட் தான். ரெண்டு அப்ளையன்சஸ், இது ஒரு அப்ளையன்சஸ் வச்சு ரெண்டு லேம்ப். ஓகேவா? இதுக்கு ரெண்டு டெர்மினல் வரும் டிஃபால்ட்டா, ஏன்னா ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்ல. ஓகேவா? இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்.
ஜாயின் பண்ணிட்டா பேரல் அர்த்தம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் ரெசிஸ்டர், 2 ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன். 2 ரெசிஸ்டர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் வச்சுக்கோன்னா இந்த ரெசிஸ்டர் என்னது, தேர் இஸ் நோ பொலாரிட்டி, கரெக்ட்? ரெசிஸ்டர்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்ற பொலாரிட்டி கிடையாது. வேற நீ கோ ஃபார் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர்லாம் போனீங்கன்னா பொலாரிட்டி வந்துடும். ஓகே, ரெசிஸ்டர்ல மட்டும் பொலாரிட்டி வராது. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆர் எண்டிங் பாயிண்ட், ஸ்டார்டிங்கே ஜாயின் பண்ணிடுங்க, எண்டிங்கை ஜாயின் பண்ணிட்டா திஸ் இஸ் அ பேரலல் கனெக்ஷன்ஸ். சிம்பிள், யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதே மாதிரி சீரியஸ் கனெக்ஷன்னா 2 ரெசிஸ்டர் எடுத்துங்க, ஒன்னத்தோட ஸ்டார்டிங் ஒன்னத்தோட எண்டிங் வந்து இன்னொருத்தோட ஸ்டார்டிங்கு எண்டிங்கு. இந்த எண்டிங் வந்து இன்னொருத்தோட ஸ்டார்டிங்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. தேர் இஸ் நோ பொலாரிட்டி. நீ இந்த எண்டு டு எண்டு கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ சீக்வன்ஸா இருக்கும். இதோட அவுட்புட் வந்து கோஸ் டு த இன்புட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட். தென் இந்த 2 எண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிட்டா திஸ் இஸ், இதுக்கு அக்ராஸ் ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும், திஸ் 2 elements ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் அர்த்தம். இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்படியே கனெக்ட் பண்றோம் phase and neutral. ஓகேவா? Just easily understand, parallel means you have to take 2 elements, consider the 2 starting point of these 2 elements are joined together, ending point are joined together. Then you can say these 2 apparatus are connected in parallel, or these 2 equipments are connected in parallel. Here, can you understand? Series parallel பேனா புரியலன்னா சொல்லுங்க, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அண்டர்ஸ்டுட் சார். புரியல யாருன்னா ஒருத்தர் புரியாம கூட இருக்கும். யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் தி क्वेश्चंस, நோ இஷ்யூ. ஓகே, இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுங்க கரண்ட்னா என்ன, வோல்டேஜ்னா என்ன. ஓகே, வாட் இஸ் மீன் பை கரண்ட்னா, இப்போ ஒரு டேப் இருக்கு. ஓகே, ஒரு டேப், நம்ம வாட்டர் டேப் இருக்குல்ல, அந்த வாட்டர் டேப் ஓபன் பண்ணா ஏன் வாட்டர் ஃப்ளோ வெளியே வருது, உள்ள இருந்து வெளியே டேங்க்ல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் பைப்பை. வாட்டர் ஃப்ளோ டேப் ஓபன் பண்ணா ஏன் வாட்டர் வெளியே வருது? pressure sir. Yes, pressure sir. pressure இருக்கு, ஏன் வெளியே வரணும்? pressure இருக்குதான். ஓபன் பண்ணா என்ன ஆகும், அட்மாஸ்பரிக் பிரஷரும் உள்ள பைப்ல இருக்கிற பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? Yes sir. அட்மாஸ்பரிக்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கும், உள்ள பைப்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கும். சோ திஸ் டிஃபரன்ஸ்னால தான் ஆகும் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர், கரெக்டா? Yes sir. சேம் வே நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கணும்னா தேவை பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ், அதை நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ், நம்ம பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி அந்த பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம சொல்றோம், என்ன சொல்றோம், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சொல்றோம். பொட்டன்ஷியல் அதுதான் என்ன சொல்றேன், பி வந்து பொட்டன்ஷியலி ஹை வோல்டேஜ், நியூட்ரல் வந்து 0. அப்படின்னா ஆகும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் லோயர் பொட்டன்ஷியல்ல க்ளோஸ்ட் பாத் வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த க்ளோஸ்ட் பாத் தான் நம்ம அப்ளையன்சஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன்னா, இப்போ வாட்டர் டேப் ஓப்பன் பண்ணோடனே வாட்டர் வெளியே வந்து பார்த்தா டியூ டு த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் ஆர் இதை தான் நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம். வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ, தட்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு வாட்டர். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? Yes sir. Good. Voltage is equivalent to pressure. Current flow is nothing but water flow in your tap. அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோ, சிம்பிளா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ இதுல இருந்து தெளிவா தெரியும் உனக்கு, ப்ரெஷர் அதிகமா தான் இருக்கும், வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமா இருக்கும், ப்ரெஷர் குறையும். அதான் ஓம்ஸ் லா, V is equal to IR. ஓகேவா? ப்ரெஷர் அதிகம் பண்ண சொல்ல உனக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா V is equal to I. ஆர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பைப்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுங்க. அப்போ V அதிகமாக கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாகும். தட் இஸ் நத்திங், சிம்பிள். அது அந்த மெக்கானிக்கல் அனலாகியோட எலக்ட்ரிக்கல் அதை பேஸ் பண்ணி தான் டெவலப்டு எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க். ஃபண்டமெண்டல் அதுதான். நீங்க சரியா? நோ இப்ப பாருங்க, ஓகேவா? இது ஒரு வாட்டர் பைப்னு வச்சுங்க. ஓகேவா? இது ஒரு வாட்டர் பைப், ரெண்டா நான் அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? அப்போ இங்க இருந்து வந்த வாட்டர் மொத்தம் இங்க என்ன ஆகும், இதுல வந்து 1 லிட்டர் வாட்டர் வருதுன்னு வச்சு, இதுல டிவைட் ஆயிட்டு போகுமா ரெண்டா? எஸ் சார். Yes sir. குட். இதுதான் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு பைப் லைனா நான் ரெண்டா டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா ஆகும் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் ஐன்னு வச்சுக்கோ, இது வந்து I1 I2 பேஸ்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் வச்சு போட்டுக்க வேண்டியதுதான். அப்ப I is equal to I1 plus I2. அதுதான் கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா. நான் அதை எடுக்க சொல்ல ஒன்ஸ் ஐ ரிப்பீட். இதே நான் இப்படி போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, 2 எலமெண்ட்ஸ் இப்படி போட்டுட்டேன். இங்க இருந்து எனக்கு ஒரு டோட்டல் வாட்டர் வருது. ஓகேவா?
இங்கேயும் வாட்டர் டிவைட் ஆகும். வாட் அபவுட் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்? சேமா இருக்கும். ஏன்னா இது பேரலல் இருக்கிறதுனால ஆகும். இதுல என்ன ப்ரெஷர் வருதோ அதே ப்ரெஷர் தான். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுதான் பேரலல். இது வந்து பேரலல் காம்பினேஷன்ஸ். இங்கே வரும், இது ஒரு ஜங்ஷன் எடுத்துங்க. இந்த இன்கமிங் கரண்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2. அதே தான். இந்த கான்செப்ட் உனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் whenever you have a doubt, think with the water pipeline. ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏன்னா டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர், அதனால you can easily understand. So potential difference is nothing but pressure difference, and then the flow of current is nothing but flow of water in case of mechanical. Okay, that is pipeline-ல நம்ம மெக்கானிக்கல்னா பிளம்பிங்ல சொல்றோம். சரியா? குட். ஸோ நம்ம எய்ம் என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க்ல we are going to connect the appliances. Okay, இது ஒரு lamp 1 ன்னு சொல்றேன், இது ஒரு lamp 2 ன்னு சொல்றாங்க. These two appliances are connected to the supply via switches S1, S2. You forgot about this switch, the DSP, fuse, இதெல்லாம் இப்ப மறந்துடுங்க. ஓகேவா? You just understand. ஒரு ஃபேஸ் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு சுவிட்ச் S1 வழியா lamp 1 கனெக்ட் பண்றேன், சுவிட்ச் S2 வழியா lamp 2 கனெக்ட் பண்றேன். So this is my requirements. ரெண்டு lamp என்ன பண்றேன், I'm going to connect via switches S1 for lamp 1, switch 2 for lamp 2. That's all. இதுதான் நமக்கு தேவை. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ரெசிடென்ஷியல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம் ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸ் அண்ட் தென் டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் த என்டையரா நம்ம வீட்டுக்கு வர சப்ளையே கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் போடுறாங்க. இதுக்கு பேர் என்னன்னா DPSTS சொல்றாங்க. இதுக்கு பேர் DPSTனா டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச். ஓகேவா? டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச். ஓகேவா? சப்ளை வந்த உடனே என்ன பண்ணா இந்த சுவிட்சை போட்டணும். டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச்னா என்ன, இது ஒரு போல், இது இருக்கு பாத்தீங்களா, நான் தெரியுதா, இது ஒரு போல், இது ஒரு போல். ஓகே, 2 போல்ஸ், அதுதான் டபுள் போல். அட் த சேம் டைம்ல ஃபேஸை நீங்க க்ளோஸ் பண்ணணும், நியூட்ரலையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். அதனால தான் பண்றோம் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச். இதுக்கு பேர் என்னது, சுவிட்ச் ஜெனரலா. அதனால டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச். திஸ் இஸ் ஒன் போல், திஸ் இஸ் another pole. Both the switches are closed at the same time. அதனால டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச். ஸோ இது மாதிரி டாட்டர் லைன் போட்டா திஸ் இஸ் மெக்கானிக்கலி இன்டர்லாக்னு அர்த்தம். டாட்டர் லைன் போட்டாங்கன்னாமே திஸ் இஸ் ஒன் எக்யூப்மெண்ட் மெக்கானிக்கலி இன்டர்லாக் அப்படின்னு அர்த்தம். மெக்கானிக்கல் அப்படின்னா இது க்ளோஸ் ஆக சொல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுவும் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஒன்றும் கிடையாது, 2 சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த 2 சுவிட்சையும் நம்ம மேல ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிப் போட்டு 2 சுவிட்சும் செப்பரேட்டா ஆன் பண்ணாத மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிப் போட்டுரும். அதுதான் மெக்கானிக்கலி இன்டர்லாக். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம இபில இருந்து நம்ம சப்ளை வந்தோடனே நம்ம மெயின் சுவிட்ச் ஒன்று வரும் பாத்தீங்களா, அதுதான் அதையா கன்சிடர் பண்ணீங்க. தென் சம் ப்ரொடெக்டிவ் டிவைசஸ் என்ன பண்ணணும், இஃப் there is any problem occurs in your circuits, எதனா ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா heavy current will flow and damage the appliances. ஓகேவா? எதனா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா கூட ஆகும். இப்போ ஈவன் உனக்கே ஷாக் ஆனா கூட அந்த கன்சர்ன் கரண்ட்டுக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னா சம் ப்ரொடெக்டிவ் டிவைசஸ், அது வந்து ஃபியூஸ். ஓகேவா? ஃபியூஸ் வந்து இட்ஸ் a protective device. It sense a current. ஓகேவா? சென்ஸ் a currentனா அப்ப it should be connected in series or parallel. கரண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணனும்னா சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணுமா, parallel கனெக்ட் பண்ணுமா? think and tell. நோ இஷ்யூ. தெரியலனாலும் வரல, நோ இஷ்யூ, தப்பு கிடையாது. ஏன் சார் ஃபியூஸ், நான் இதுல நான் as per that I have to connected in series. ஃபேஸுக்கு இன் சீரிஸ்ல நான் போட்டுருக்கேன். கரெக்டா? Yes, sir. Why it should be connected in series? அவ்வளவுதான். சார் கரண்ட்டை மெஷர் பண்றதுக்கு ஏன் சீரிஸ்ல இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? எஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். குட். அதிகமா இருக்காது. குட். நான் சொல்றேன். இப்போ ஒன்றுலடாக்கண்ணா, ஜஸ்ட் லிசன் ஆல் ஆஃப் யூ. திரும்ப உனக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் போடுறேன். சரியா? இது ஒரு டேப். ஓகேவா? வாட்டர் டேப், பைப் இது வழியா தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, வாட்டர் ஃப்ளோ. ஸோ ஐ ஹவ் டு மெஷர் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ திஸ் பைப். ஓகேவா? வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பைப். அப்ப என்ன பண்ணும், இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் சீரிஸ். கரெக்டா? இந்த பைப்புக்கு நடுப்புறதா நான் கனெக்ட் பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும், ஃப்ளோ மீட்டர் வச்சுட்டு ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வில் ஃப்ளோ. கரெக்டா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். எஸ் சார். இதே நான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் அக்ராஸா எவ்வளவு பிரஷர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? சோ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா வோல்டேஜ். அப்ப என்ன பண்ணும், இந்த பிரஷர்னா அப்ப என்ன பண்ண, ரெஃபரன்ஸ் இந்த பாயிண்டோட கனெக்ட் பண்ணாதான். அப்போ டிஃபால்ட்டா வோல்ட் மீட்டர் வந்தாலுமே பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா அக்ராஸ் த லைன், தட் இஸ் parallel
current flow நான் measure பண்ணா it should be connected in series. Correct? Just to go through that, if there is any doubt na கேளு தரணும், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல், வேற ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம பிசிக்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம், அதே தான் நான் இங்கே ரீகால் பண்றேன். ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர். இட் ஷுட் பி ஒரு பைப்ல போகணும், அந்த பைப் நடுப்புற கட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃப்ளோ மீட்டர் வச்சா தான் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ. ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னா என்னுடைய டேங்க் உள்ள ப்ரெஷருக்கும் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் தான் தண்ணி வெளியே வரப்போகுது. அது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ண முடியும்? ப்ரெஷர் மீட்டர் அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். Can you understand? Yes, Yes, sir. அது வந்து வோல்ட் மீட்டர், த மீட்டர். இதுதான் ரீசன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? ஸோ as of now ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் வயரிங்னா ஒன்றும் கிடையாது. யூ மே கனெக்ட் எனி நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் தட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் parallel. ஓகேவா? parallel என்னது? ரெண்டுத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடணும், ரெண்டுத்தோட எண்டிங் பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடணும். கிளியர்? தென் இட் ஷுட் பி கனெக்டட் டு த சப்ளை. ஓகேவா? இட் ஷுட் பி கனெக்டட் டு த சப்ளை. இதுதான் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ். பட் ஆஸ் பர் த ரெசிடென்ஷியல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும்னா ஒரு மெயின் சுவிட்ச் போறோம், அதுதான் டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ சுவிட்ச், ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் டிவைசஸ் ஃபியூஸ் இன் சீரிஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, உங்க சர்க்யூட் டயக்ராம் அது இருக்கோ இல்லையோ, யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட். whenever the electrical network you draw na default supply switch fuse போட்டுருங்க. இது மூணு நீங்க போட்டுடலாம். உங்க ஈவன் நம்ம இதுல கூட இருக்காது, அது ஸ்டேர்கேஸ் வயரிங்ல கூட இருக்காது. இந்த மூணுக்கு நீங்க போடலாம், தப்பே கிடையாது. சப்ளை சுவிட்ச் ஃபியூஸ் இது டிஃபால்ட்டா வந்துடும். whenever you going to connect to the supply இமீடியட்டா ஒரு சுவிட்ச் போட்டுடலாம், ஃபியூஸ் போட்டுடலாம். இப்போ உங்க ரெசிடென்ஷியல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இண்டிவிஜுவல் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் இருக்கும், ஒரு சில ரூம்ல இருக்காது. இட்ஸ் நான் மேண்டேட்டரி. நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா சேஃப்டி டிவைசஸ், அவ்வளவுதான். இண்டிவிஜுவல் ஃபியூஸ் பார்த்துருப்பீங்களா? ஒவ்வொரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வீட்டுல இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு ரூம்லயும் ஃபியூஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அடிஷனல் ப்ரொடெக்ஷன் தான். ஸோ whenever the supply is come you can directly put one main switch and then fuse. நம்ம கிளாஸ் ரூம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு மெயின் சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா? ஒவ்வொருத்துக்கும் 9 நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் சுவிட்ச் இருக்கும், ஒரு மெயின் சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க பாருங்க. அந்த மெயின் சுவிட்சா அதை கன்சிடர் பண்ணீங்க. ஒரு ஃபியூஸும் போட்டிருப்பாங்க, அந்த சில ரூம்ல இருக்கும், ஒரு சில கிளாஸ் ரூம்ல இருக்காது, அந்த ஃபியூஸும் போட்டிருக்கும். ஸோ டிஃபால்ட்டா யூ கேன் புட் சப்ளை சுவிட்ச் ஃபியூஸ், இந்த மூணுத்தையும் நீங்க போட்டுடலாம். whenever the supply enterனா இன்கமிங் சப்ளை வருதுன்னா phase and neutral you can put switch and fuse, no issue. இதை போட்டா யாரும் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அடிஷனலா போறது தப்பு கிடையாது. ஸோ ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் அண்ட் தென் ஓவரால் சப்ளை கட் பண்றதுக்காக யூசிங் த டபுள் போல் சிக்னல் த்ரூ சுவிட்ச். கிளியர்? தென் ஆஸ் பர் இன் ரெசிடென்ஷியல் இட் should be connected. How to measure the energy, how much energy consumed by the each and every consumer. அதனால ஒரு எனர்ஜி மீட்டர். எனர்ஜி மீட்டர்ல என்ன இருக்கும்னா, எனர்ஜினா உனக்கு தெரியும், VI cos phi and then with respect to time. கரெக்டா? எனர்ஜினா தானே பவர் இன்டு டைம் தானே போடுவீங்க. கரெக்ட்? எஸ், எனிவன்? எஸ் சார். Yes, sir. அப்போ எனர்ஜி நம்ம மெஷர் பண்ணா தேவை, வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணணும், கரண்ட் மெஷர் பண்ணணும். இந்த சின்னதா ஒரு ரெண்டுல ஒரே ஒரு காயில் போட்டிருப்பாங்க, அது வந்து கரண்ட் காயில், அதனால தான் CC டேஷ்னு போட்டிருப்பாங்க, ஆர் CC1. நோட்டேஷன்லாம் உங்க இஷ்டம் தான், அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. கரண்ட் காயில்னால அதை போட்டிருப்பாங்க. கரண்ட் காயில் இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ். ப்ரெஷர் காயில் ஆர் வோல்டேஜ் காயில், PP டேஷ்னு போறாங்க, வோல்டேஜ் காயில் இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் parallel. அது வந்து நான் ஆக்சுவலா இதுதான், ஒரு கரண்ட் காயில் இருக்கும் இப்படி, ஒரு ப்ரெஷர் காயில் இருக்கும் இப்படி parallel. இதுதான் டயக்ராம். இது ரெண்டும் ஒரே மீட்டர்ல வருது, அதனால தான் இந்த டாட்டர் லைன் வந்து இப்படி போட்டுப்பாங்க. நான் கண்டினியூஸ் லைன் போறேன், இந்த டாட்டர் லைன்ல போறதுக்கு ரீசன் அது. அதனால தான் இந்த லைன் இப்படி கட் பண்ணி இப்படி போடுறாங்க, வேற ஒன்றும் ரீசன் கிடையாது. அது ஒரு அப்ளையன்ஸுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க, இட் ஷுட் பி டிரா இன் parallel to the current coil. ஆக்சுவலா இதுதான் இருக்கும், அதுல ஒரு கரண்ட் காயில் அண்ட் ப்ரெஷர் காயில். சார் ப்ரெஷர் காயில் சீரியஸா ஏன் சார் ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த காயிலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமாக சொல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக, அதை மீன் பண்றதுக்காக ரெசிஸ்டன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். அதான் எனர்ஜி மீட்டர். அதுல ரெக்கார்டிங் மெக்கானிசம் இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அது வந்து மீட்டர் கன்செக்ஷன்ல வந்துடும். ஓகேவா? மீட்டர் கன்செக்ஷன்ல வந்துடும். நீங்க பாக்குறீங்களா, ஒரு கியர் பாக்ஸ் வந்து வச்சுட்டு மேல ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்க. ஓகேவா? கியர் பாக்ஸ் வச்சுட்டு ரொட்டேட் ஆகல, தட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த ரெக்கார்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். தட்ஸ் ஆல். மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க டைம் கான்ஸ்டன்ட் 750 ரெவல்யூஷன் போச்சுன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் 1 kWh அப்படின்னு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்ட்? Yes, sir. Good. அதுதான் ரெக்கார்டிங் மெக்கானிசம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். So what about the instantaneous voltage and instantaneous current measure பண்றது? This two coil. That's all about the energy meter. Clear? So then you can connect n number of appliances. இங்க பாருங்க, ஒரு இண்டிகேஷன் லேம்ப்,
ஓகேவா, சப்ளை இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக. அதனால இதுல மட்டும் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் சுவிட்ச், இதுக்கும் சுவிட்ச் வேணும், யூ கேன் புட் அனதர் சுவிட்ச். ஸோ ஆஸ் பர் த கஸ்டமர் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா, கஸ்டமர் என்ன நீட் பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. தென் சாக்கெட், நம்ம இப்போ சார்ஜ் எல்லாம் போறோம்ல, மொபைல் சார்ஜ், லேப்டாப் சார்ஜர், சாக்கெட் 3 பின் சாக்கெட்னு சொல்லுவோம். இது 3 பின் சாக்கெட். இங்க ஃபேஸ், இது நியூட்ரல், மேல வந்து எர்த் ஆர் கிரவுண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதுவும் வயா ஒன் சுவிட்சஸ். ஃபேஸ் வந்து என்ன பண்றோம், ஃபேஸோட கனெக்ட் பண்றோம், நியூட்ரலா கனெக்ட் பண்றோம். இதை கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை போய் கிரவுண்ட்ல கீழே பிவிசி பைப் வச்சு படிச்சிருப்பாங்க, ஜிஐ பைப் வச்சு படிச்சிருப்பாங்க. That things we'll discuss later. இது அதெல்லாம் வேண்டாம். Just understand what about the residential house wiring connections. Once you understand these circuits, then you can draw your own diagram. You need not mug up the circuit diagram. எல்லா circuit diagram நீயே போடலாம். இது புரியுதா? Yes. Yes, sir. யாருன்னா Yes, sir. டவுட் இருக்கா? Yes, sir. யாருன்னா டவுட் வந்தா சொல்லுங்க, கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும். எஸ், யாருன்னா ஒருத்தர் சம்மரைஸ் பண்ண முடியுமா உங்க கிளாஸ்? நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்போ? எனிஒன் from your class? நவீன், சத்யா, யாருன்னா ஒருத்தர். நான் கூப்பிட்ற பேர் தான் கிடையாது. எனிஒன் from your class. Just to summarize, what do you understand from this? சார் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ கரண்ட், வோல்டேஜ், ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குறோன்ட்டு பார்த்தோம் சார். அதுக்கு அடுத்து ஃபியூஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச் எப்படி கனெக்ஷன்ஸ். Once again, I repeat, Rohini is correct. Once I repeat, நம்ம கரண்ட் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. நான் ஐ ஹவ் மென்ஷன் ஒன்லி வோல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. கரண்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா சொல்லிடுறேன், நீங்க கண்டினியூ பண்ண அப்புறம். இஃப் யூ ஆர் மென்ஷனிங் த கரண்ட், இட் should be a closed path. ஓகேவா, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சொல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், if there is any appliances closed pathல தான் மட்டும் current flow ஆகும். So current flow வந்து based on number of appliances connected. அப்போ source-னாலுமே என்ன இருக்கும், only the potential difference. Source-னாலுமே என்ன இருக்கும், phase with respect to neutral, you have to mention 230 volt 50 hertz AC supply. Okay, current rating அங்க எதுவும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். Okay, good. இப்போ கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். சார் நெக்ஸ்ட் சுவிட்ச் கனெக்ஷன்ஸும் ஃபியூஸும் கனெக்ட் பண்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க சார். நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி மீட்டர் வந்து கரண்ட் காயில் சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குன்ட்டும் வோல்டேஜ் காயில் பேரலல்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குன்ட்டும் சொன்னீங்க சார். அப்புறமா வந்து சுவிட்ச் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பேரலல் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்ட்டு சொன்னீங்க சார். ரேம்பும் பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ண, பேரலல் மீன்ஸ் ரெண்டத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் கனெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸும் நம்ம இண்டிவிஜுவலா கனெக்ட் பண்ண, கண்ட்ரோல் பண்ணனா தேவை. அதுல சீரீஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சுவிட்ச் போட்டோம், S1 S2. சரியா, இது தெரியுதா? அப்ப நான் என்னோட மவுஸ் பாயிண்ட் தெரியுதா இல்ல அங்க போனோமான்னு தெரியல. செகண்ட், இது பாருங்க, ரெண்டு லேம்பும் கனெக்டட் இன் பேரலல். இது க்ளோஸ்ட் ஆனதான் பேரலல். இப்போ இந்த ரெண்டு லேம்புமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், நான் இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் பேரலல். அப்போ இதுவும் 230 வோல்ட் வந்துடும், இதுக்கும் 230 வோல்ட் வந்துடும் ஃப்ரம் த சப்ளை. கிளியர்? ஸோ இப்போ இந்த அப்ளையன்சஸ் நான் இண்டிவிஜுவலா கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஐ ஹவ் டு யூஸ் திஸ் ஸ்விட்ச் S1 S2. ஓகேவா, அதே மாதிரி சாக்கெட்டை இண்டிவிஜுவலா கண்ட்ரோல் பண்றது S3. குட், நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுமா. நெக்ஸ்டா சார்? அவ்வளவுதான், புரியுதா? இல்ல வேற என்ன டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. இல்ல சார், எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு சார். வேற யாருன்னா டவுட் இருக்கா தம்பி? ஸோ என்னுடைய இப்போ நான் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். First, how to develop the circuit diagram once you know the objective. That is, உன்னோட X1 name பார்த்தோன்னே how to create the objective. From the objective, how will you draw the circuit diagram? That's important. இப்போ ஈஸியாக அந்த டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிடலாமா? இதுல என்ன நீங்க டயக்ராம் மக்கப் பண்ண என்ன நெஸ்டிக்குதா? இல்ல இல்ல சார், ஒரு சின்ன டவுட் சார். குட் குட், சொல்லுப்பா சார். அப்போ லேம்ப் லோடு இருக்கு இல்லையா சார்? எஸ் எஸ். அது இன் கேஸ் நம்ம சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணா ஏதாவது ஆகுமா சார்? இப்போ பேரலா பண்ணிருக்கோம், why not சீரிஸ்னு கேக்குறேன். இப்போ இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸ் நம்மளா கண்ட்ரோல் பண்ண ஒரே நிமிஷம். நான் அப்படியே ஒரு பிளாங்க் ஷீட் எடுத்துக்கிறேன். அங்க ஃபுல்லா போட்டுட்டேன். இப்போ ஒரு சுவிட்ச் நான் போட்டுட்டேன். இது ஒரு அப்ளையன்சஸ்னு வச்சுக்கோ, இது ஒரு அப்ளையன்சஸ். ரெண்டு லேம்ப்னு வச்சுக்கோ. உங்க வீட்டுல ரெண்டு லேம்ப் இருக்கு, L1 L2. இது நார்மலாவே 230 வோல்ட்டுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்க. இதையும் நார்மலாவே 230 வோல்ட்டுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்க. நான் இப்போ ஃபேஸ் நியூட்ரல் சப்ளை கொடுத்துட்டேன். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். ஃபேஸ் நியூட்ரல் சப்ளை கொடுத்துட்டேன், நான் சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இண்டிவிஜுவலா ஒரு லேம்ப் உன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா?
பண்ண முடியாது சார். சரி, சப்போஸ் ஏன் சார் நான் இப்போ இங்க ஒரு சுவிட்ச் போடுறேன், இந்த சுவிட்சையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா 2 லேம்ப் இப்போ ஆன்ல இருக்கும், 2 சுவிட்சையும் க்ளோஸ் பண்ணா கரெக்டா? ஆமா சார். வாட் அபவுட் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் லேம்ப்? கண்டிப்பா 230 வோல்ட் வராது. ஏன்னா அந்த 230 வோல்ட் இங்க பாதி டிவைட் ஆயிடும், இங்க பாதி டிவைட் ஆயிடும். வோல்டேஜ் டிராப் நடக்கும்ன்றீங்க கரெக்டா? வோல்டேஜ் டிராப் ஆயிடும். ஓகேவா? இங்க வோல்டேஜ் டிராப் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இதுல 115 வோல்ட், இதுல 115 வோல்ட். ஓகேவா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்கும்? வோல்டேஜ் குறைஞ்சதுன்னா டல்லா எஃபிஷியன்சி கம்மியாகும் சார். பிரைட்னஸ் கம்மி. எஃபிஷியன்சி சொல்லக்கூடாது, பிரைட்னஸ் கம்மி ஆயிடும். கரெக்டா? லூமன்ஸ் வந்து வெளியே வர லைட் கம்மி ஆயிடும். அட் த சேம் டைம்ஸ் யூ கான்ட் கண்ட்ரோல் த லேம்ப் இண்டிவிஜுவலி. ஓகே சார். ஸோ இப்போ நம்ம அதனால தான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே சொன்னேன்னா ஆல் த அப்ளைன்சஸ் மேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேட்டட் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம். இந்தியாவில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு 230 வோல்ட் எல்லா லேம்புமே கிடைக்கும். நம்ம ஏன்னா 230 வோல்ட் 50 ஹெர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். So that's why residential all the elements are connected in parallel. Okay sir, thank you sir. Good. வேற என்ன டவுட் இருக்கா? So இப்போ you just think yourself, உங்களால இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் இண்டிவிஜுவலா போட முடியுதா? வித்தவுட் இப்பவே நீங்க கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும், தப்பு கிடையாது. recollect all those things, try to draw the diagram. இது ஒரு டயக்ராம் தெரிஞ்சுனா இந்த வாட் இஸ் தட், இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடா இருக்கு 4 டயக்ராம் நீயே போட்டுடலாம். கனெக்ஷன்ஸ் சிம்பிள், நான் சொல்லி தரேன், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. எனி டவுட் அப் டு திஸ்? குட் குட். நெக்ஸ்ட் நான் போறேன். இப்போ இதுக்கு கனெக்ஷன் சொல்லட்டுமா இல்ல ஐ வில் கோ த்ரூ த நெக்ஸ்ட் பார்ட்? உங்க கனெக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க சார். குட். ஓகே, வயர்ஸ். சரி, நான் தனியா ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கிறேன், அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். நான் இங்க போட்டுட்டுமா? ஓகே சார். குட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா, நீங்க அதுதான் நான் கிளாஸ் எடுத்த செக்ஷன் சொன்னேன். எப்பவுமே ஐ வில் இன்ஃபார்ம் டு த கிளாஸ். எனிவன் கேன் எக்ஸ்பிளைன் வாட் அபவுட் law of energy conservation? Definition? The energy neither be created nor be destroyed. Good. But you can convert one form of energy into another form of energy. அதான் நம்ம செய்யறோம். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் மட்டும் இல்ல, எல்லா இன்ஜினியரும் அதுதான். இன்ஜினியரோட ரோலே அதுதான். கன்வெர்ட் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டு another ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை லைட் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் ஏர் ஃப்ளோக்கு வந்து என்ன பண்றோம், ஃபேன் யூஸ் பண்றோம். பம்பிங் வாட்டருக்கு வந்து என்ன பண்றோம், கன்வெர்ட்டிங் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டு another ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. தட்ஸ் ஆல். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை லா ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ஸ். ஓகேவா? அதை தான் நம்ம பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ கீப் இட் இன் மைண்ட், அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணி என்ன பண்றோம், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் கன்வர்ஷன் டிவைசஸ், தட் இஸ் ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ மச் சொஃபஸ்டிகேட்டட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. அப்படி ஜென்ரேட் பண்ணத்தான் the 230 volt 50 hertz supply high voltage ல ஜெனரேட் பண்ணுவோம். then you can convert it into 230 volt. அதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்குவோம். we will get 230 volt from the generating station to our customer point. வேரியஸ் கன்வர்ஷனுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கும். இது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஞாபகம் வச்சு, 230 volt 50 hertz AC supply. ஓகேவா? இதை மார்க் பண்ணிக்கணும். என்னன்னா phase and neutral. phase and neutral. வெரி குட். எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி கரண்ட்னா ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல், அதை ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவா? உனக்கு டவுட் இருந்தா பிஹெச் கூட போட்டுக்க, தப்பு கிடையாது. என்இங் கூட போட்டுக்கோ, நியூட்ரல். ஓகேவா? என்எல் கூட போட்டுக்கோ, உன்னுடைய ஆப்ஷன் தான். ஜென்ரலா நம்ம பிஎன்னு கொடுப்போம், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் நாட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், அதுக்காக தான் சொல்றேன். ஜென்ரலா பிஎன்னு சொல்லணும் நம்ம. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை, தென் ஐ ஹவ் டு அரேஞ்ச் த அப்பேரட்டஸ். வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ நீட் ஃபார் திஸ்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ரெசிடென்சியல் ஹவுஸ் வயரிங். நம்ம வீட்டில் எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், சப்ளை வந்துடுச்சு. யூ ஹவ் டு கனெக்ட் n நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ். ஸோ ஆல் த அப்ளையன்சஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் பேரலல். நான் என்ன பண்ணுறேன், நம்ம ஆஸ் பர் த சர்க்யூட் டயக்ராம் பிரகாரமே என்ன பண்ணுறேன், லேம்ப்னா என்னது, நான் பண்ணுறேன் லேம்போட சிம்பிள் தான் அது. இப்படியும் போடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக சிம்பிள் கிடையாது, லேம்போட சிம்பிள் இதுதான். பட் நம்ம மேனுவல் அப்படிங்குது, இதுதான் ஆக்சுவலாக லேம்போட சிம்பிள். மேலே போட்டிருக்கேன் பாருங்க, இப்படி தான் போடணும். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 1 singleton காயில் போட்டு சர்க்கிள் பண்ணிடுறோம். யூ ஷுட் draw the diagram with proper template. சர்க்கிள் வச்சு ப்ரோ சர்க்கிள் வச்சு போடுங்க, ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சில் போடாதீங்க, சரியா?
ரெண்டு லேம்ப் நான் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு இண்டிகேஷன் லேம்ப், அதுக்கப்புறம் ஒரு இண்டிகேஷன் லேம்ப் போடாம நம்ம வந்து சர்க்யூட் ஃபினிஷ் பண்ண முடியாதா? தாராளமா போடலாம். இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஸோ கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் சொல்லிட்டேன் நான். உங்க கஸ்டமர் ஒரு எங்க அந்த ரூம்ல சப்ளை இருக்கா இல்லையா, இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் வீட்டுல 3 ஃபேஸ் சப்ளை இருக்கும், ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஒவ்வொரு ரூம்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இண்டிகேஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க சப்ளை இருக்கா இல்லையான்றதுக்காக. இண்டிகேஷன் லேம்ப் நார்மலா சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நார்மலி. ஸோ எல்லாமே கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான். அதுக்கும் சுவிட்ச் போட சொன்னா நம்ம போட்டு கொடுக்கணும். கிளியர்? ஓகே சார். இது வந்து நார்மலா மேல பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே டாப் வந்து டயமீட்டர் அதிகமா இருக்கும். அதுதான் என்னது எர்த்துக்கு கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போதைக்கு நீங்க இப்படி போட்டுங்க. இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி ISMSல படிப்பீங்க. இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ், இது ஃபேஸுக்கு எத்து போயிடுங்க. நியூட்ரல் எப்பவுமே பாட்டம் லைன்ல நியூட்ரல் இருந்தால் மேல லைவ் பாயிண்ட், ஏன்னா இது 0 பொட்டன்ஷியனால இது டைரக்டா என்ன பண்றீங்க, எடுத்துட்டு வந்துடும். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கீழே இட் ஷுட் பி கனெக்டட். ஓகே. இப்போ நான் கனெக்ஷன் எப்படி நான் சொல்ல போறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. சர்க்யூட் டயக்ராமோட சேர்த்து சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன்னா, நம்ம நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை வந்தோடனே சுவிட்ச் போட்டலாம். இப்போ இந்த சுவிட்சை நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? சுவிட்சும் இங்க எரேஸ் பண்ணீங்க. என்னது இது, இதுக்கு பேர் நான் சொன்னேன், இந்த சுவிட்சுக்கு பேரு டபுள் போல். வெரி குட். அவ்வளவுதான். ஏன்னா 2 போல் இருக்கு அட் த சேம் டைம்ல. 2 போல், அதனால டபுள் லைன் போடுறோம். இதே 3 போலுங்க 3 டாட்டர் லைன் போடுவாங்க. தட்ஸ் வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும், நெக்ஸ்ட் சப்ளை சுவிட்சுக்கு அப்புறம் ஃபியூஸ். அவ்வளவுதான். ஃபியூஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் ஃபியூஸ் மாதிரி சிம்பிள் போட்டா இதோட கரண்ட் ரேட்டிங் இங்க மென்ஷன் பண்ணும், எவ்வளவு ஆம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்படின்னா நீங்க டிசைன் பண்ணலாம் ஃபியூஸ்ன்னு எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. இன் ஜென்ரலா வந்து எவ்வளவு கரண்ட் ரேட்டிங் நம்ம போடணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ மென்ஷன் ஃபியூஸ். கிளியர்? எவ்வளோ சார் இருக்கும் நார்மலா கரண்ட் ரேட்டிங் ஃபியூஸ்க்கு? இட்ஸ் வேரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு உங்க லோட பொறுத்து வேரி ஆகும். இப்போ 2 அப்ளையன்ஸ் தான் யூஸ் பண்றீங்க. இதோட கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 60 வாட்ஸ். 230/60 போட்டீங்கன்னா, சாரி 60/230 போட்டா எவ்வளவு வரும், அப்ராக்சிமேட்லி வில் கெட் 0.2 ஆம்ஸ் 0.3 ஆம்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஹவு மச் டோட்டல் கரண்ட்டோ அந்த கரண்ட் ரேட்டிங் அங்கே போடும். அதெல்லாம் கால்குலேஷன்ஸ் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு ஃபியூஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். நான் இது ஒரு லேம்ப் லோட் ஒரு சொல்றேன். ஓகேவா? ஃபியூஸுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் இஸ் கனெக்டட் டு த எனர்ஜி மீட்டர். எனர்ஜி மீட்டர்னா என்ன பண்ணணும், இது கரண்ட் காயில் C டேஷ், இது P டேஷ். இங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமா போடணும், ஏன்னா பிரஷரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்தா தான் பிரஷரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். இது P டேஷ். So it should be connected to the line via switches. இதை மட்டும் நம்ம டைரக்டா கனெக்ட் பண்றோம். இங்கெல்லாம் via switches. You can mention the name L1. நேமிங்லாம் நீ இன்னொன்னு கொடுத்துக்கலாம். S1, switch 2, lamp 2. இது இண்டிகேஷன் லேம்ப். இதுக்கும் சர்க்கிள் போட்டுங்க. இண்டிகேஷன் லேம்ப் ILன்னு போட்டுங்க. இது சாக்கெட். இதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் S3, 3 பின் சாக்கெட். அவ்வளவுதான், 3 பின் சாக்கெட். So now you know how to draw the diagram. Correct? Yes sir. Good. Yes sir. நம்ம உங்க சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல ஃபியூஸ்லாம் நீங்க எங்கேயும் போட்டுக்க மாட்டீங்க. உங்க சுவிட்ச் பாக்ஸ் இருந்தது பாத்தீங்களா, சுவிட்ச் பாக்ஸ். ஆமா சார். RLCல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுவிட்ச் முதல்ல ஃபியூஸ் ஒன்று வந்துடும். கரெக்டா? ஃபியூஸ் வச்சிருப்பாங்க, சாக்கெட் இருக்கும், 3 சுவிட்ச் இல்ல 2 சுவிட்ச் இருக்கும். கரெக்ட்? 3 சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட்? எஸ் சார். குட். சோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எடுத்து வந்து எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஃபியூஸ் இருக்கு சார். ஃபியூஸ். ஆனா நீங்க எப்படி கனெக்ஷன் கொடுப்பீங்கன்னா, எனர்ஜி மீட்டர்ல தான் கனெக்ஷன் கொடுப்பீங்க. கரெக்டா? ஆமா சார். ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி மீட்டருக்கு அப்புறம் தான் உள்ள ஃபியூஸே வர மாதிரி கொடுத்துருப்பீங்க. கரெக்ட்? ஆமா சார். ஆமா. எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க அந்த போர்டில் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, இந்த ஒயரை கீழே இண்டிவிஜுவலாவே ஷார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு காப்பர் ராட் வச்சு. கரெக்டா? பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு சாரி, இந்த ஒயர், இது ஒயர், சாரி, இது சுவிட்ச்ல ஒரு சைடு எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க, பாத்தீங்களா?
ஆமா சார் ஸ்விட்ச் ஜாயின் போர்ட்ல பண்ணிருக்காங்க. சொல்றீங்களா சார்? சுவிட்ச்ல இந்த 3 ஒயருமே ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க, இண்டிகேஷன் லேம்ப்லயும் ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டா? ஆமா சார், ஆமா சார். ஆமா அப்போ சார். அந்த பாயிண்ட் தான் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துச்சு. அப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் எதுவுமே எங்க கனெக்ட் பண்ண, டைரக்டா லேம்ப். இது தெரியுதா? எந்த சுவிட்சோட எந்த லேம்ப் கனெக்ட் பண்ண போறீங்களோ அந்த லேம்ப் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணிடும். லேம்ப்ல 2 ஹோல்டர் இருக்கும். கரெக்டா? லேம்ப் ஹோல்டர்ல 2 இருக்கும். எஸ் சார். அப்போ சுவிட்ச்ல இருந்து வரத இந்த லேம்ப் ஹோல்டர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணணும். சுவிட்சோட நோர் பாயிண்ட்ல இருந்து லேம்ப் ஹோல்டரை எடுத்துட்டு வந்துடணும். லேம்ப் ஹோல்டரோட நோர் லேம்ப் வந்து எடுத்து போயிட்டு டைரக்டா நியூட்ரல். அதே மாதிரி சுவிட்சோட நோர் பாயிண்ட்ல இருந்து லேம்ப் 2 அந்த இதை 2 எடுத்து போயிட்டு நியூட்ரல். கிளியர்? இது எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா இங்க இந்த C' P' தான் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? C' P' தான் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? உங்களுக்கு சப்ளை எனர்ஜி மீட்டர் முதல்ல கனெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? எஸ், ஹலோ கேக்குதா? எஸ் சார். எஸ் சார். அதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு சுவிட்ச் இருக்காது. டைரக்டா ஃபியூஸ்ல இருந்தே பக்கத்துலயே இந்த லேம்ப் இதுக்கு மட்டும் அப்படியே நீங்க கனெக்ட் பண்ணிடணும். இதுக்கு சுவிட்ச் இருக்காது, ஃபியூஸ்ல இருந்து வருது இல்ல. ஃபியூஸ்னா உங்க சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும், அதனோட அவுட்புட்ல இருந்து எடுத்து வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அதுதான் இந்த லைன் ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இதை மட்டும் நீங்க தனியா நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் நியூட்ரலோட. இது நியூட்ரலோட கனெக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டா ஒரு காப்பர் ஒயர் வச்சு ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க உள்ள. ஓகே, இதுவும் புரியலன்னா நான் உனக்கு இப்போ RLC சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது உனக்கு புரியும் இந்த கனெக்ஷன்ஸ். சார் வயரிங் டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறீங்களா சார்? வயரிங் டயக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள், நான் சொல்றேன். நான் இப்போ RLC அது இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது ஸ்டேர்கேஸ் வயரிங், ஸ்டேர்கேஸ்ல இன்னொன்னு இருக்கு எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். ஆமா, அது ரெண்டும் சொல்லி கனெக்ஷன் முடிச்ச உனக்கு ரொம்ப பெரிய கனெக்ஷன் டயக்ராம் நீ தான் ஒண்ணுமே கிடையாது. வயரிங் டயக்ராம் மட்டும் போட்டுடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் தி லேம்ப் அப்படி நம்ம பார்க்கணும். 2 லேம்ப் இப்படி போடுவீங்களா? இப்படி தானே போட்டுருப்பீங்க. ஆமா சார். 2 லேம்ப் போட்டீங்க. இதுக்கு சப்ளை எங்க இருந்து வரணும்? ஃபேஸ் நியூட்ரல்ல 2 பாயிண்ட் எடுத்து. சரியா? ஃபேஸ் வந்து என்ன பண்றீங்க? இத இருக்குவாங்க. ஃபேஸ் எடுத்துட்டு வந்து டைரக்டா சுவிட்சுக்கு கொடுத்துருவீங்க. கரெக்டா? அப்போ சுவிட்ச் பாக்ஸ்ல இருந்தா நமக்கு போனோம். நான் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஒன் செகண்ட், நான் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அந்த டயக்ராம் நான் காப்பி பண்ணி போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் RLC RLE வந்து வாட் இஸ் தட் என்னது லேம்ப் லோடு இருக்கும்ல, எனர்ஜி கன்சப்ஷன், அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன். அப்பவும் புரியல நீ கேளு. ஐ வில் டிரா த டயக்ராம் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன். இது வரைக்கும் சர்க்யூட் டயக்ராம் எப்படின்றது, இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்றது நான் ஒன் செகண்ட் ஐ வில் ரிப்பீட். அப்போ உனக்கு புரியும். சரியா? இப்போ வந்துடுறேங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேர்கேஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த சுவிட்ச் மட்டும் தான் வித்தியாசமா இருக்கும். என்னதுன்னா 3 டெர்மினல் வரும் சுவிட்சஸ், தெரியுதா? 2-வே சுவிட்ச்னு சொல்லுது. பேர் வந்து 2-வே சுவிட்ச். இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் சொல்லிட்டாங்க பாரு. ஒரு சுவிட்ச் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஸ்டேர்ல இங்க ஒரு சுவிட்ச் பிளேஸ் பண்ணிடுவோம். இந்த லேம்ப் வந்து சம்வேர் யூ கோயிங் டு பிளேஸ் ஹியர். இந்த லேம்ப் இங்க இருக்கும். யூ கண்ட்ரோல் த லேம்ப் ஃப்ரம் 2 டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ். அதுதான் இதனுடைய அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேர்கேஸ் வயரிங். அதனோட டயக்ராம் தான் அது. சர்க்யூட் டயக்ராம் தெரியுதுல்ல? எஸ் சார். எஸ் சார். குட். இங்கே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி பவர் சப்ளை, அதுக்கப்புறம் 2-வே சுவிட்சஸ், ஃபியூஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணலாம். சரியா? மென்ஷன் பண்ணிட்டு இங்க சுவிட்ச் மட்டும் 2-வே சுவிட்சஸ். இந்த சுவிட்ச் நார்மல் சுவிட்ச் கிடையாது, 2-வே சுவிட்சஸ். எய்தர் யூ கேன் கனெக்டட் டு A or B. ஓகேப்பா? 2 வழியில கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஓகே, அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்டேர்கேஸ் பெட்ரூம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லேம்போட ஒரு லேம்ப்ல நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். ஃபேன் கூட கனெக்ட் பண்ணல, நாட் நெசசரி. இது வந்து ஸ்டேர்கேஸ்னால நம்ம டிஃபால்ட்டா ஸ்டேர்கேஸ்ல வந்து லேம்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். That's why they mention. So this part you know very well, you can draw easily. கரெக்டா? இதுல எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? நோ சார். குட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா, ஒரே ஒரு லேம்ப் தான் ஐ எம் கோயிங் டு கனெக்டட் 2 டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ். அப்ப என்ன பண்றோம், சுவிட்ச் வந்து நான் டிஃபரெண்ட் பிளேஸ்ல வைக்கிறதுனால செப்பரேட்டா போட்டுருவோம். ஒரே பிளேஸ்ல இல்லாம 2 சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட்? எஸ் சார். குட். ஸோ இந்த சுவிட்ச் இந்த என்ன பண்ணோம், க்ளோஸ்டு பாத்துல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த ஃபேஸ் வந்து லேம்ப்ல வந்து கனெக்ட் ஆகணும். கரெக்டா? எஸ் சார். எஸ் சார்.
அதுதான் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஒன் செகண்ட் தம்பி, இது மேக்னிஃபை ஆயிடுச்சு, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது கண்ணு. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, லிசன். ஃபேஸ்ல இருந்து the face how it is connected to ஏன்னா நியூட்ரல் டிஃபால்ட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு, தெரியுதா? நியூட்ரல் லேம்ப்ல டிஃபால்ட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபேஸை மட்டும் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா via these two switches. இப்போ இந்த 2 switchesல இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் கனெக்டட் டு த லேம்ப். ஸோ எனக்கு இந்த க்ளோஸ்ட் பாத் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், இந்த ஏ வழியா போகுது, இதுல பி வழியா ஐ கேன் கனெக்ட் த்ரூ ஏ ஆர் பி சுவிட்ச். சப்போஸ் நான் அந்த சுவிட்சை ஏ வழியா க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த சுவிட்சை பி வழியா க்ளோஸ் பண்ண ஆகும். இங்க ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் டு கனெக்ட் த ஒயர். இந்த 2 ஒயர் ஏல இருந்து எடுத்து போயிட்டு பில ஒரு ஒயரும், பில இருந்து வந்து ஏ ஒரு ஒயரும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? இதுதான் 2-way சுவிட்சஸ்னு வச்சுங்க. 3 பாயிண்ட் இருக்கும். கிளியர்? 2-way சுவிட்சஸ்ல இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? மேல ஏன்னு வச்சுக்கீங்க, பாட்டம்ல வந்து பின்னு வச்சுக்கீங்க, சி வந்து சென்டர் பாயிண்ட். ஒன்னு எடுத்து போயிட்டு நான் கனெக்டட் டு த ஃபேஸ், இதை எடுத்து போயிட்டு என்ன பண்றேன், லேம்ப் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுங்க, இந்த பாயிண்ட் பி, இது ஏ, இது பி. கரெக்டா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் க்ளோஸ் பண்ணேன். இப்போ நான் சுவிட்சை இந்த பொசிஷன்ல போட்டுட்டேன், அதுவும் இதுவும் இந்த சுவிட்ச் பி பொசிஷன்ல போயிட்டா மட்டும்தான் எனக்கு ஆன் ஆகணும் வச்சுக்கோங்க. ஏபி இருக்கும் போது மட்டும்தான் ஆன் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் இருந்தது. என்ன பண்ணோம், ஐ ஹேவ் டு மேக் த கனெக்ஷன். ஏ வந்து பியோட எடுத்து வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இந்த பியை இந்த ஏவோட கனெக்ட் பண்ணிடணும். இங்க வந்து ஜம்பர் கனெக்ஷன் இல்லை, நான் போச்சு. கிளியர்? புரியுதா? அதனால தான் நான் இங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஈஸி கன்வீனியன்ட்டா, நம்ம கன்வீனியன்ட்டா ஏ பின்னு டைரக்டா போட்டுருப்பாங்க, சுவிட்சை தலைகீழா போட்டு வச்சிருப்பாங்க. நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 2 சுவிட்சும் அப்படியே அதே பொசிஷன்ல வச்சுட்டு மேல டாப் வந்து கீழே பாட்டம்ல கனெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த சுவிட்சோட பாட்டம் வந்து இதுல டாப்ல கனெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? எஸ் சார். அவ்வளவுதான் கனெக்ஷன்ஸ். டைரக்டாவும் கனெக்ட் பண்ணலாம், ஏ கனெக்ட் பண்ணா 2 சுவிட்சும் ஒரே பொசிஷன் இருக்க சொல்ல ஆன் ஆகும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ 2 சுவிட்ச் பொசிஷன் ஆப்போசிட்ல இருந்து ஆன் ஆகிற மாதிரி நம்ம போடுவோம் கனெக்ஷன்ஸ். கரெக்டா? அப்பனா ஏ டு பி கனெக்ட் பண்ணும், பி டு ஏ கனெக்ட் பண்ணும். சப்போஸ் ஏ கனெக்ட் பண்ணீங்க, பிபி கனெக்ட் பண்ணீங்க, 2 சுவிட்சும் ஒரே பொசிஷன்ல சொல்லி இந்த சுவிட்சஸ் வந்து லேம்ப் வந்து ஆன் ஆயிடும். தட்ஸ் a difference. கிளியர்? ஓகே சார். எஸ் சார். இதுல வயரிங் டயக்ராம் இதுல ரொம்ப சிம்பிள், இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது வயரிங் டயக்ராம். ஏன்னா ஒரே ஒரு லேம்ப் தான், 2 சுவிட்ச். ஓகேவா? ஒரே ஒரு லேம்ப் 2 டிஃபரண்ட் சுவிட்சஸ் வச்சு போடுவீங்க. லேம்ப் இங்க ஒரு சுவிட்ச் போட்டிருப்பீங்க, இதுல ஃபியூஸ் போட்டாலும் போட்டுங்க. ஒரு சுவிட்சில் மட்டும் ஃபியூஸ் போட்டு கொடுத்தப்ப ஒரு சுவிட்சில் ஃபியூஸ் போட்டுருக்க மாட்டார். கரெக்டா? ஆமா சார், ஒரு ஃபியூஸ். அதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபியூஸ் இருக்கிற மாதிரி பாத்துங்க. ஃபியூஸ் வந்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ரொம்ப இல்லை, உங்க ஒரு ஃபியூஸ் போட்டிருப்பீங்க, இங்க வந்து ஃபேஸ் எத்தனை வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க, ஃபியூஸ்ல இந்த பாயிண்ட் எத்தனை வந்து சென்டர்ல கொடுப்பீங்க. அவ்வளவுதான். இது ஃபியூஸ், இது 2-way சுவிட்ச் நான் போச்சு. சரியா? இந்த ஃபியூஸோட ஒரு பாயிண்ட் எத்தனை வந்து சென்டர்ல கொடுத்துருவீங்க. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? எஸ் சார். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த லேம்போட 2 பாயிண்ட் இருக்கும். கரெக்டா? லேம்போட 2 பாயிண்ட். புரியுதா? எஸ் சார். இப்போ என்ன பண்ணீங்க, இந்த பைப் லைன் இது வழியா போற மாதிரி போட்டுப்பாரு அவர் பைப் லைன். கரெக்டா? இந்த ஏ ஒயர் எடுத்து போயிட்டு பாருங்க, ஏ ஒயர் டைரக்டா எடுத்து போயிட்டு என்ன பண்றோம், பில ஜாயின் பண்ணலாம். இந்த பி ஒயர் எடுத்து போயிட்டு டைரக்டா ஏல ஜாயின் பண்ணிடுறோம். சரி, இந்த மிடில் கனெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஏ டு பி, பி டு ஏ, அது ஞாபகம் வச்சுங்க. அவ்வளவுதான் வயரிங் டயக்ராம். சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த சென்டர் பாயிண்ட் அது இங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஏ டு பி கனெக்ட் பண்ணிட்டோம், இப்போ பி டு ஏ கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ லேம்ப் என்ன பண்ணணும், லேம்ப் சொல்லுங்க.
நியூட்ரல்ல இருந்து கனெக்ஷன் போகும் சார். அப்புறமா வந்து சுவிட்ச் டியூல வந்து மிடில் பாயிண்ட்ல இருந்து கனெக்ஷன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. சுவிட்ச் 2ஓட மிடில் பாயிண்ட் ஒரு லேம்புக்கு வந்துருமா? எஸ் சார். இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட் என்ன பண்ண போறீங்க? சப்ளை இங்க வந்து பாருங்க. இனிஷியலா இங்க தானே சப்ளை எடுப்பீங்க. எஸ் சார். அது ரெண்டுல ஃபேஸ் நியூட்ரல். இது ஃபேஸ், இது நியூட்ரல். அவ்வளவுதான் கனெக்ஷன்ஸ். ஜஸ்ட் இத ஒன்ஸ் யூ டெவலப் திஸ் சர்க்யூட் டயக்ராம், இதை நீ டெவலப் பண்ணிட்டனா வயரிங் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. கிளியர்? புரியுதா அப்போ? எஸ் சார். இதே டயக்ராம் தான் அங்கும். ஹவு தே கோயிங் டு பிளேஸ் த பிளேசிங் த switches and lamp. The same connection you have to implement in the காய்ஸ் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க சார், ஜாயின் பண்ணுவார். நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்காங்க.
ஹலோ. எஸ் சார். ஓகே Yes, ஓகே. sir. ஒரே நிமிஷம் தரேன். நெட்வொர்க் இஷ்யூ வந்துச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை, டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த நெட். காலேஜில் தான் இருக்கேன், ரூம்லேயே இந்த ப்ராப்ளம் வருது. சரி ஓகே, லீசன். ஷேர் ஆயிடுச்சா இல்லையா தெரியுதா? ஷேர் பண்ண 1 செகண்ட் பாருங்க. இன்னும் ஷேர் ஆகல இதுவும் சார். தெரியல சார். ஒரே நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஒரு வாட்டி. ஓகேவா? Yes, sir. குட். ஸோ வயரிங் டயக்ராம் வந்து ஹவு தேர் கோயிங் டு பிளேஸ் lamp எங்க பிளேஸ் பண்ணணும், வேர் ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் த சுவிட்ச், அதை பேஸ் பண்ணி தே டெவலப் த டயக்ராம். தட்ஸ் ஆல், நத்திங் இஸ் தட். த சேம் கனெக்ஷன் யூ ஹேவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் த கனெக்ஷன் ஒன்ஸ். அப்போ அதுக்கு தான் சொல்றது, இஃப் யூ நோ த கனெக்ஷன்ஸ் தென் யூ கேன் ஈஸிலி டெவலப் த சர்க்யூட் டயக்ராம். ஓகேவா? சரி, ஒன்ஸ் இஃப் யூ நோ த objective, then you can easily develop the circuit diagram. So based on the where you're going to place a lamp and switch, then you can easily draw the wiring diagram. Can you understand now? Okay, next. Yes, sir. புரியுதுல? அது வயரிங் டயக்ராம் இன்னும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட். ஆர்எல்சியும் நெக்ஸ்ட் ஏதோ முடிச்சிடறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க கேளுங்க, நான் சொல்றேன். இது ஆர்எல்சி. ஓகே சார். குட். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா தென் ஐ வில் ட்ரா த டயக்ராம். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, நீங்களா டெவலப் பண்ணணும். தட்ஸ் அ ரோல் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ். ஓகே, குட். இப்போ பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ், வோல்டேஜ், கரண்ட், பவர் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் அண்ட் இன் ஆர்எல்சி சர்க்யூட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவர் எய்ம் இஸ் டு மெஷர் த எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். என்னது? வோல்டேஜ், கரண்ட், பவர், அண்ட் தென் யூ ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் த பவர் ஃபேக்டர். பவர் ஃபேக்டர் நம்ம கால்குலேட் தான் பண்ணுவோம், சரியா? So you know very well volt meter நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம்? எஸ், Parallel, sir. parallel. ammeter Series. series. அப்போ what about the power? என்ன இருக்கும்? just equivalent to the energy meter, but there is no recording mechanism. That's all. கரெக்ட்டா? Yes, sir. அவ்வளவுதான். அப்போ அதனுடைய சிம்பிள் எப்படி இருக்கும்? நம்ம போட்ட கரண்ட் காயில், பிரஷர் காயில் போட்டோம்ல, அதே சிம்பிள் தான் இருக்கும். But the terminals are different in case of watt meter. Watt meter தான் என்ன சொல்லுவோம்? It's used to measure the power. Correct? Yes, sir. Good. இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா this is a supply switch fuse வந்துடுச்சா டிஃபால்ட்டா. நீங்க ஈவன் வாட் இஸ் தட் ஸ்டேர்கேஸ்ல கூட போடலாம், தப்பு கிடையாது, யாரும் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. கிளியர்? சப்ளை சுவிட்ச் ஃபியூஸ் டிஃபால்ட்டா போட்டுருங்க. சப்ளை சுவிட்ச் ஃபியூஸ் எங்கெல்லாம் சப்ளை வருதோ இமீடியட்டா சுவிட்ச் வந்துடும், இமீடியட்டா ஃபியூஸ் வந்துடும். ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ், ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸ். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், அவர் எய்ம் இஸ் டு மெஷர் த குவான்டிட்டி இன் ஆர்எல்சி சர்க்யூட்ஸ். அப்ப என்னது? இதுதான் என்னுடைய லோட் எக்யூப்மெண்ட். ஓகேவா? ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன், ரியோஸ்டாட், எல்என்சி வந்து ஒரு டேங்க் சர்க்யூட் ஆட்டம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. இது என்னுடைய லோடு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கனெக்டட் டு த ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல். அவ்வளோதான் என்னுடைய எய்ம். ஸோ கனெக்ட் பண்ண சொல்ல என்ன பண்றோம்? இந்த இதோட கனெக்ட் பண்ண போறீங்க வயா மெஷரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். வயா மெஷரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஒன் திங் யூ கீப் இன் மைண்ட், ஒன்ஸ் அ சப்ளை கம்ஸ்னா இமீடியட்டா என்ன இருக்கணும்? உன்னோட என்டையர் ப்ரொடக்டிவ் டிவைசஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன மெஷர் பண்ணோம்னா வோல்டேஜ் தான். ஏன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, சப்ளைல என்ன இருக்கீங்க, வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நம்ம வோல்ட் மீட்டர் போகணும். எங்க போறதுன்றதுக்காக ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக சொல்றேன். வோல்ட் மீட்டர் இட் ஷுட் பி கனெக்டட் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல். அதுக்கப்புறம் சீரிஸ் அம்மீட்டர், அதுக்கப்புறம் வாட் மீட்டர். இதுல என்ன உங்களால டெவலப் பண்றது என்ன, தென் யூ கேன் மென்ஷன் த டைப் எவ்ரிதிங். நான் அதெல்லாம் சொல்றேன். அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் ரிப்பீட். இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா? தென் ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் வேரியாக். இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா? சப்ளை, லோடு, how they are going to connect the supply and load. சொல்லுங்க. நோ டவுட் சார். ஓகே, குட். புரியுது இல்ல?
ஸோ இது இந்த வேரியாக் போடணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. இது எதுக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல போட்டுட்டாங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு டேக் 2 or 3 ரீடிங்ஸ். வேரியேஷன்ஸ் இந்த ரீடிங் வேணும்ல, கரெக்டா? ஓகேவா? அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்கன்னா வேரியாக்னு சொல்லுவாங்க. வேரியாக்னா என்னது? வேரியபிள் ஏசி சப்ளை. ஓகேவா? அப்படின்னா இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க. சிங்கிள் ஃபேஸ் இது மாதிரி இந்த 5 சிம்பிள் போட்டா ஃபேஸ்னு அர்த்தம். ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகேவா? என்னால எல்லாம் டைப் ஃபுல்லா எழுத முடியல, அது ஞாபகம் வச்சு. ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, கிளியர்? புரியுதா? ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியா இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி போகணும்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். தென் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபேஸ் இனிஷியலா சப்ளை, இது லோடு. இதை ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்ணுங்க வயா மெஷரிங் எக்யூப்மெண்ட், வோல்ட் மீட்டர், அம்மீட்டர், வாட் மீட்டர். தட்ஸ் ஆல். வாட் மீட்டர்ல அது ஏன் இந்த எம்எல்சிவின்னு என்னன்னு சொல்லிடுறேன். எம் இண்டிகேட்ஸ் மெயின். நம்ம அம்மீட்டரோட இன்புட் பாயிண்ட் எதில் கனெக்ட் பண்ணுவோம்? சப்ளையோட தானே மெயின்னு அர்த்தம் எம்னா. இது வந்து என்னாகும்? எண்ட் பாயிண்ட் வந்து இட்ஸ் கனெக்டட் டு த லோடு. இதுதானே லோடு, அதனால லோடு. ஸோ தென் இது வந்து ஏன் சீன்னு சொல்றோம்னா காமன் பிட்வீன் கரண்ட் காயில் அண்ட் ப்ரெஷர் காயில், அதனால சீன்னு சொல்லுவோம். இது ஏன் வின்னு சொல்றோம்னா ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ், 0 வோல்டேஜ் தானே ரெஃபரன்ஸ், அதனால இதை வின்னு சொல்லுவாங்க. So simple. In this way, they are going to develop the terminals MLCV, M-உம் LCV. என்ன பண்ணுவோம்? இந்த M-யும் C மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணும். இங்கெல்லாம் ஒயர் கிடையாது. இந்த டாட்டர் லைன் இண்டிகேட்ஸ்னா ஒன் எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ள both the coils are placed in a single equipment. Clear? Okay, sir. Good. That's all. So now we will go for how will you draw this auto transformer? Otherwise, you can say it's a வேரியாக் சொல்லுவோம், சிங்கிள் ஃபேஸ் வேரியாக். இதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காயில் டர்ன்ஸ் ஒரு 10 to 15 டர்ன்ஸ் போட்டுங்க. நிறைய டர்ன்ஸ் போட்டுங்க. இந்த மாதிரி காயில் டர்ன்ஸ் போட்டுங்க. நான் கொஞ்சம் சரியா என்ன ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல ட்ரா பண்றேன், நீங்க அழகா ட்ரா பண்ணணும். சரியா? இப்படி ட்ரா பண்ணிட்டு மேல இங்க ஒரு டாட் வச்சிருங்க. இத 2 லைன் போட்டுருங்க. இந்த 2 லைன் டச் ஆகாம போடுங்க காயில்ல. என்னால ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட முடியல, நான் ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல ட்ரா பண்றேன். நீங்க யூஸ் பண்ண சொல்ல ஸ்கேல் வச்சு ட்ரா பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் 2 டர்ன்ஸ் பிலோ, 2 டர்ன் அப்படின்னா 3 டர்ன் பிலோல ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி இதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. இந்த காயில் எதுவுமே இதை ஜாயின் பண்ணணும். கரெக்டா? இது மாதிரி டாட் அந்த மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல். இந்த ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் அது ஆஃப்டர் சுவிட்ச் அண்ட் ஃபியூஸுக்கு அப்புறம் வந்துடும். கரெக்டா? இந்த 2 பாயிண்ட் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், நாங்கள் மார்க் பண்ணிருக்கோம். இந்த 2 பாயிண்ட் நாங்கள் மார்க் பண்ணிருக்கோம். இது இன்புட் டு த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இன்புட் டு த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அவுட்புட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நியூட்ரல் வந்து டேக் த சேம் ரெஃபரன்ஸ் நியூட்ரல், அதே பாயிண்ட் தான். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், யூ ஆர் கோயிங் டு வேரி த பொட்டன்ஷியல் ஒன்லி. அதனால என்ன பண்றோம், இட் ஷுட் பி எப்போ ட்ரா பண்ணாலும் சரி இனிஷியலா இட் ஷுட் பி கெப்ட் அட் மினிமம் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும். ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்பவுமே என்ன இருக்கணும், இட் ஷுட் பி மினிமம் பொட்டன்ஷியல் பொசிஷன். ஒரு டர்ன்ல தான், ஃபர்ஸ்ட் டர்ன் அப்படிலாம் செகண்ட் டர்ன்ல போட்டு வச்சுக்கணும். இது மாதிரி வச்சுக்கணும். எனி ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்போலாம் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இது வந்து இந்த சர்க்யூட் கிடையாது, எனி சர்க்யூட் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஷுட் பி கெப்ட் அட் மினிமம் பொட்டன்ஷியல் பொசிஷன்ஸ். மினிமம் பொட்டன்ஷியல் பொசிஷன்ஸ், அதாவது 0 டர்ன்ல வச்சிடணும், ஃபர்ஸ்ட் டர்ன்ல வச்சிடணும். அவ்வளவுதான். இது புரியுதா? தென் இதுக்கு ஸ்பெக் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. ஸ்பெக் இது தெரியுதா? 230 வோல்ட் பை 0 to 270. So that the meaning is the input supply is நம்ம என்ன சொன்னோம், 230 வோல்ட் தானே. Yes sir. அவுட்புட் என்ன பண்ணலாம்னா you can vary from 0 to dash போட்டுப்பாங்க 270 வோல்ட் வரையும் போகும். 0 to 270 வோல்ட். So this is nothing but variac. So இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 0 டர்ன் சொல்ல அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து 0. நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும், அவுட்புட் வோல்டேஜ் உனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் ஃபாரடேஸ்ல தான். ஃபாரடேஸ்ல ஞாபகம் யாருன்னா E is equal to என்ன ஃபார்முலா, minus d5 by dt ன்னு படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? Yes sir. Yes, sir. இங்க ஃப்ளக்ஸ் frequency constant 1/t தான் frequency. கரெக்டா? Yes, sir. Yes sir. 1/t கான்ஸ்டன்ட், ஃப்ளக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கோ. அதனால விட்டுரு. அப்ப நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும், வோல்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகுது. அவ்வளவுதான். இந்த பிரின்சிபல் தான் அது ஒர்க் ஆகுது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ எக்ஸாக்டா நான் இந்த டேர்ம்ல எத்தனை வச்சேன்னா எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும், இந்த பாயிண்ட்ல வச்சா அவுட்புட் வோல்டேஜ் நான் டிரா பண்றது தெரியுதா?
இந்த பாயிண்ட்ல வச்சா நான் அவுட்புட் வோல்டேஜ். எஸ், எனிவன்? 230 வோல்ட் வந்துட்டாங்க. நான் இன்புட் எவ்வளவு கொடுத்தேன்? 230. அதே பாயிண்ட்ல எத்தனை தான் இருக்கும்? 230 வோல்ட். கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். எஸ் சார். இதோட அதிகமா போனா ஆகும், மேக்ஸிமம் போயிட்டா எனக்கு ஐ வில் கெட் 270 வோல்ட். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் அதிகமாயிடுதுன்னு அர்த்தம். இதுதான் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல்ல. ஞாபகம் எல்லாம் விட்டுரு, அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. கிளியர்? எஸ் சார். எஸ் சார். குட். இது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஏன் எதுக்காக சார் நம்ம இது மாதிரி இதுதான் நம்ம என்டையர் காலேஜ்ல இந்த டைப் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். சிலதுல வந்து தப்பா போட்டிருப்பாங்க. இதுதான் கரெக்ட், இதையே யூஸ் பண்ணுங்க. ஈவன் உங்க மேனுவல் கூட இதே மாதிரி இருக்குது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதுதான் கரெக்ட். எல்லா லேப்லயும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதுதான். இதுலயே நிறைய டைப் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு. நம்ம லேபார்டரியை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த லேபுங்கிறது என்டையர் எலக்ட்ரிக்கல் லேப் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் யூசிங் ஒன்லி திஸ் டைப் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். ஓகேவா? இன்புட் வந்து 230 வோல்ட், அவுட்புட் 0 to 270. எதுக்காக இது மாதிரி மேட் பண்ணிருக்கோம்னா, உனக்கு எல்லா டைமும் 230 வோல்ட் கிடைக்காது. நம்ம டெஸ்டிங் பண்ண சொல்ல எக்ஸாக்டா 230 வோல்ட் அவுட்புட்ல வேணும். இன்புட் 180 வருதுன்னு வச்சு சில சமயத்துல, அப்போ அவுட்புட் இந்த பாயிண்ட்ல உனக்கு 180 தான் கிடைக்கும். ஐ நீட் 230 வோல்ட். அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, இது மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். குட். அவ்வளவுதான், ஒண்ணும் கிடையாது. ஸோ இதுல ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பர்பஸ் வந்து என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு டேக் 2 or 3 ரீடிங்ஸ். இப்போ வோல்டேஜ் நான் வேரி பண்ணா என்கிட்ட வோல்டேஜ் வேரி பண்றதுன்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? இல்ல. ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேரி பண்ண முடியும். தட்ஸ் வை யூ ஆர் யூசிங் த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அப்படிலாம் பண்ண முடியும். உங்களால ஒரே ஒரு ரீடிங் தான் எடுக்க முடியும். ரேட்டட் வோல்டேஜுக்கு பேஸ்ட் ஆன் த லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே ஒரு கரண்ட், அதுக்கு உண்டான பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ டு டெஸ்டிங் த பர்பஸ் ஒன்லி யூ ஆர் யூசிங் த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டு டேக் n நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ். வோல்டேஜ் டேபிளர் காலெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க அதில் என்னென்ன மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க? வோல்ட் மீட்டர், அதை போட்டுங்க. அம்மீட்டர் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், இதுதான் செகண்ட் வரலாம் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு டிரா யுவர் ஓன் டயக்ராம், ஓன் டேபிளேஷன்ஸ், நோ இஷ்யூ. அதில் என்ன இருக்கும்? வோல்ட் மீட்டர், கரண்ட் அம்மீட்டர், watt meter, then power factor calculations I will tell you, then impedance calculations. Clear? ஓகே சார். என்னென்ன மீட்டர் இருக்கோ அந்த மீட்டர் ஃபுல்லா வரிசையா போட்டு ஆர்டர்லாம் இதுபடி தான் இருக்குன்னு நான் ஸ்டில கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நீ டிஃபால்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வோல்ட் மீட்டர் இருக்கும், அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அம்மீட்டர் இருக்கும், அதனால அம்மீட்டர் போட்டிருப்பேன். ஆஸ் பர் த ஸ்டாண்டர்ட் பவர் நீ மாத்தி போட்டாலும் தப்பு கிடையாது, நோ இஷ்யூ. பட் சர்க்யூட் டயக்ராம் மாத்தி போட்ட கூடாது. அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர், அதுக்காக சொல்றேன். அதே ப்ரொசீஜர் நான் இங்கேயே ஃபாலோ பண்றேன். Can you understand? Yes sir. Yes sir. அவ்வளவுதான். இப்ப கால்குலேஷன் பார்ட் போயிடுவோம். உனக்கு பவர் என்ன ஃபார்முலா? VI equal to VI. VI cos phi. AC பொறுத்தவரை cos phi ன்னு ஒன்று வந்துடும். பவர் ஃபேக்டர். சாரி, cos phi. இந்த டபுள் ஓ போட்டா ஒரு ஓ தான் அது. சரியா? cos phi. ஓகேவா? சார் ஆக்சுவலா பவர்னா V into I தான். Clear? Yes sir. cos phi ன்றது வந்து பவர் ஃபேக்டர். அந்த ஃபேக்டர் எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா, ஏசில மட்டும் தான் நம்ம VI cos phi சொல்லுவோம். டிசில பொறுத்த வரைக்கும் வரும் VI தான். There is an angle between voltage and current. இப்ப பாருங்க, இது வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம்னு வச்சுங்க. கரண்ட் வேவ் ஃபார்மும் இதே ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா அது ரெசிஸ்டிவ் எலமெண்ட். சப்போஸ் இது உங்க வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம், கரண்ட் லேக் ஆகி வருதுன்னு வச்சுங்க. கரண்ட் லேக் ஆகி வருது, அப்படின்னா லீட் ஆகி வருதுன்னா என்ன ஆகும்? LNCல பார்த்துருப்பீங்க, கரெக்டா? லேக் த வோல்டேஜ் படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் சார். Yes sir. LNCல. அப்போ இந்த ஆங்கிள் இது என்ன சொன்னேன் நான்? ஒமேகா டின்னு சொன்னேன். ஆங்கிள்லயும் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாத்தியா, இது வந்து LNCல தான் வரும். இது எங்க 0 க்ளோஸ் கிராஸ் ஆகுது, இங்க இது எங்க 0 கிராஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. எஸ், இதுக்கு நம்ம வெக்டார் டயக்ராம் டிரா பண்ணனா இருக்கும். ரெண்டுத்தோட மேக்னிடியூட் டிஃபரெண்ட். இது வந்து நான் சொல்லுவோம் மேக்னிடியூட், பட் ஆங்கிள் வந்து 0. அட் த சேம் டைம்ல ரெண்டும் 0 கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது ரெசிஸ்டிவ் எலமெண்ட். LNCல வந்து பாத்தீங்கன்னா Lல இண்டக்டர்ல கரண்ட் லாக் ஆகி வரும். எக்ஸாக்ட்லி 90 டிகிரி, பியூர்லி இண்டக்டர்னா. சரியா? ஓகே, அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை. அதனாலதான் என்ன பண்றோம், இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் தான் cos phi பவர் ஃபேக்டர் நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? இஃப் ஆங்கிள் 0 ஆயிடுச்சுன்னா cos phi ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 1. That is equal to P is equal to V. அதான் டிசில. ஏசில வந்து
கெப்பாசிட்டரும் இண்டக்டரும் கம் இன்டு பிக்சர். அதனால ஆங்கிள் இஸ் தேர். அதனால என்ன பண்றோம், VI cos phi பவர் ஃபேக்டர் வந்து கம் இன்டு பிக்சர். ஆனால் தான் எல்சி லோடு போட சொல்ல மட்டும் நம்ம பவர் ஃபேக்டர் பத்தி பார்ப்போம். சரியா? எல்என்சி லோடு ஆர்எல்சி லோடு போறதுக்கு அதுதான் ரீசன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணினாகும் உன்னுடைய பவர் ஃபேக்டர் வேரி ஆகும். we are going to measure this power factor with the help of this experiments. Purely resistive load na the angle வந்து நான் ரெண்டுமே class at the same time. Okay, so cos phi, that is phi is equal to 0, cos 0 is equal to 1, so power is equal to VI. Power factor வந்து 1 ன்னு அர்த்தம். So நிறைய பேர் பார்த்தேன், நான் கரெக்ஷன் பண்ண சொல்ல பவர் ஃபேக்டர் காஸ் ஃபைவ் எல்லாம் 1.2 1.5 எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட்ஸ் ஹேப்பன் அவங்க லேர்னிங் பீரியட்ல. பட் என்னென்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ த காஸ் ஃபைவ் வேல்யூ வந்து இட்ஸ் வேரி ஃப்ரம் 0 to 1 தான். எனி ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூ காஸ் ஃபைவ் இல்லைன்னா வரும், மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து 1 தான். ஃபேக்டர்னாலுமே அது மேக்ஸிமம் 1 தான் வரும். கரெக்ட் தானே? ஓகே, ஸோ அப்போ த மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் 1, மினிமம் வேல்யூ இஸ் 0. இதுக்குள்ள தான் வேரி ஆகும். அது நீங்க போட சொல்ல ஜாகிரதையா பிளான் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ காஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா போடலாம் நம்ம? P divided by VI. கரெக்டா? அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இம்பிடன்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னா, இம்பிடன்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? V divided by I. V is equal to IR இருக்குல்ல, அதே தான் AC நெட்வொர்க் கோர்ஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் பதிலா இம்பிடன்ஸ்னு போடும். V is equal to IZ, V is equal to IR in case of DC. In case of AC ல V is equal to IZ. That's all. அதோட யூனிட் ஓம் தான். That's all. So one thing you should mention, நீங்க ரீடிங் எடுக்க சொல்லோ you should take in consider. உங்க ஸ்கேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வோல்ட் மீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, வோல்ட் மீட்டர்ல டிஃப்ரெண்ட் நாப்ஸ் இருக்கும். 150 வோல்ட் நாப் இருக்கும், 300 வோல்ட் நாப் இருக்கும், 600 வோல்ட் நாப் இருக்கும். ஸோ தட் மீனிங் இஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் உள்ள வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் காயில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். டேப்பிங்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க. சரியா? ஸோ நீங்க எந்த இப்போ 300ல போட்டீங்கன்னா 300 ஸ்கேல யூஸ் பண்ணோம். அதுல ஒரு 150 ஸ்கேல் மட்டும் தான் என்ன பண்ணோம், யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை பை 2. உங்க ரீடிங்கோட என்ன பண்ணோம், மல்டிப்ளை பை 2. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். இந்த சேம் வே பவர் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எம்எஃப்னு இருக்கும். பவர் தட் இஸ் வாட் மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஃப்னு போட்டிருப்பாங்க. ஆக்சுவல் ரீடிங் அப்புறம் இருக்கும் மெஷர்ட் ரீடிங் இருக்கும். அப்சர்வ்டு ரீடிங், அப்சர்வ் ரீடிங் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது கால்குலேஷனுக்கு. ஆக்சுவல் ரீடிங் தான் போடணும். அது என்ன பண்ணும், எம்எஃப்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் 2, 4 அது மாதிரி இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் வேல்யூ, ஆக்சுவல் வேல்யூ தான் கால்குலேஷன் யூஸ் பண்ணும். இது என்ன ரீசன்னா இங்க சொன்ன அதே ரீசன் தான். ஸ்கேல் வந்து காமனா கொடுத்துருப்பாங்க கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜ்க்கும். அதை பேஸ் பண்ணி மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர். அதுக்கு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பாங்களே, என்ன ஃபார்முலா சொன்னாங்க, எனி ஐடியா? Observed into 2 sir, multiplication. அது ஓகே, இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர். how will you call மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டருக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பாங்க. எனி ஐடியா? மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டருக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பாங்க. எஸ், எனி ஐடியா? எதுவும் சொல்லல சார். ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் டிவைடட் பை VI அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. VI cos phi சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா? அது மோஸ்ட்லி மீட்டர்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் 750 வாட்ஸ் 1500 வாட்ஸ்னு இருக்கும். டிவைடட் பை VI போட்டிங்கன்னா வில் கெட் த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் VI cos phi. நார்மலாக யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் தான் அங்கே இருக்கும் அந்த லெவலை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால cos phi 1 தான் இருக்கும். உங்க நீங்க அந்த வாட் மீட்டர்ல என்ன வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்றீங்களோ அதை V எடுத்துக்கணும். அதுல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் செட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்னு 5 ஆம்ஸ் இருக்கும், ஒன்னு 10 ஆம்ஸ் இருக்கும். ஜாயின் B1 B2 கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே படிச்சீங்கன்னா ஒரு இது இருக்கும். அதில் நீங்க மாத்தல டிஃபால்ட்டா இருக்கும். ஜாயின் B1 B2, ஜாயின் E1 E2 அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. 2 கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரே ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் மேல போட்டிருப்பாங்க. அது வழியா தான் கரண்ட் போகும். B1 B2 அது மாதிரி. அது இருந்ததுன்னா அது 5 ஆம்ஸ். ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆயிருந்தா அது 10 ஆம்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர். சரியா? ஓகே சார். குட். ஸோ இப்போ கால்குலேஷன் பார்ட் இதில் என்ன டவுட் இருக்கா? சர்க்யூட் டயக்ராம் கால்குலேஷன் பார்ட். இதுல கனெக்ஷன்ஸ் குட். சரி, இப்போ பார்த்துலாமா? கனெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாமா? இதுக்கு எப்படி போறதுன்னு இந்த கனெக்ஷன் சொல்லலாமா? Yes, I will draw the connection diagram, then you can understand. Last one page போட்டுக்கிறேன்.
ஓகே நான் இங்க போட்டோமா கனெக்ஷன் நான் ஃப்ரீயா இருக்கா இன்னொரு ஸ்லைடு ஆட் பண்ணிட்டு வந்துட்டா ஈஸியா இருக்கும் எஸ் ஓகே ஸோ சிம்பிள் தான் கனெக்ஷன்ஸு ஓகே லிசன் ஸோ இனிஷியலா ஃபேஸ் நியூட்ரல் இது எங்கேருந்து எடுப்பீங்க சாக்கெட்ல இருந்து வரும் கரெக்டா சாக்கெட்ல இருந்து அதில் என்ன பண்ணிருப்பீங்க இங்க ஒரு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த 2 டெர்மினல் இருக்கும் இங்க 2 டெர்மினல் இருக்கும் இது இன்புட்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்க நாப் இருக்கும் கரெக்டா இது அவுட்புட் இது என்ன பண்ணீங்க இதுல ஒரு கேபிள் தான் இருக்கும் சாக்கெட்ல அப்படியே இந்த கேபிள் வழியா என்ன பண்றீங்க 3 பின் டாப் எடுத்து போயிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க கரெக்டா ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா வயர் வச்சு ஃபேஸ் நியூட்ரல்ல கனெக்ட் பண்ணி நோ இஷ்யூ இதுல ரெட் கலர் ஒன்று இருக்கும் பிளாக் கலர்ல ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா கலர்ல கூட போட்டுற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்று ரெட் கலர்ல இருக்கும் ஒன் மோர் இஸ் பிளாக் கலர் ஓகே இது ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இதுல வந்து ஃபியூஸ் அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கத்தால ஃபியூஸ்லாம் கேன் டேக் இட் ஃப்ரம் த சுவிட்ச் போர்டு இட் செல்ஃப் டைரக்டா கனெக்ஷன்ஸ் வந்துடும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா வோல்ட் மீட்டர் வி நான் ஈஸியாக உனக்கு புரியதுக்காக போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அம்மீட்டர் ஏன்னு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வாட் மீட்டர்ல 4 டெர்மினல் நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன் 4 டெர்மினல் இது டபிள்யூ இது என்னது மெயின் லோடு காமன் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ரியோஸ்டாட் இது எல்என்சின்னு வச்சுக்கோ குட் இப்போ எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ரெட் இருக்கும் பாரு அதுதான் ஃபேஸ் ரெட் இருக்கும் பாருங்க அதுதான் ஃபேஸ் அது என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து போயிட்டு காமன் ஒரு டெர்மினல் இருக்கும் அதுல கொடுத்துருங்க ஓகேவா காமன் ஒரு டெர்மினல்ல கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் இதே எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அம்மீட்டருக்கு கொடுத்துருங்க either you can take from this point to this point or you can take from this point to this point actually என்ன பண்ண போறோம் இதுக்கு ஒரு வயர் வந்துரும் the second wire you can connect from this point or this point also no issue புரியுதா எஸ் சார் good எஸ் சார் good the next current ஓட next பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ண போறோம்னா மெயின் கொடுத்துரும் வாட் மீட்டரோட மெயின் சரியா அதோட எல் எடுத்து போயிட்டு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருங்க ரியோஸ்டாட்ல இருந்து என்ன பண்றீங்க ஒரு வயரை எல் இதை வச்சுங்க இதை சீன்னு வச்சுங்க எல்ல கனெக்ட் பண்ணிடுங்க எல்ல இருந்து எத்தனை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணு எல்லோட இந்த பாயிண்ட்ல எடுத்து போயிட்டு சீக்கும் கொடுத்துருங்க ஒரு கார்டு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அது மாதிரி ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு ஈஸியா கனெக்ட் இது ரெண்டும் பேரலல் தெரியுதா பாருங்க இப்போ ஈஸியா உனக்கு பேரலல் கனெக்ஷன்ஸ் புரிஞ்சுக்கும் எஸ் சார் இது ரெண்டும் சீரிஸ் இந்த காம்பினேஷன் இது சீரிஸ் அவ்வளவுதான் சரியா கொடுத்து முடிச்சாச்சா குட் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுல எம்யூசியும் ஒரு சின்ன ஒயர் வச்சு ஷார்ட் பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு இங்கெல்லாம் நீங்க எதுவும் யூஸ் பண்ண கூடாது ஏன்னா இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் உள்ள காயில் இருக்கும் இங்க ஒரு காயில் இருக்கும் இங்க ஒரு காயில் இருக்கும் டோன்ட் டச் தட் பாயிண்ட் எம்யூசி மட்டும் ஒரு சின்ன ஒயர் வச்சு ஷார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது எல்லாம் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒயர் கலர் மாத்திக்கிறேன் நான் பிளாக் ஒயர் இருக்கு இந்த இருக்கு பாத்தியா இந்த பிளாக் ஒயர் வந்து என்ன பண்ணும் வோல்ட் மீட்டரோட இந்த பார்ட்டுக்கு வந்துடணும்
இது வந்து 300 வோல்ட் 150 வோல்ட்னு இருக்குல்ல, நான் இப்ப மார்க் பண்றேன் பாருங்க. எக்ஸாக்டா 300 வோல்ட்ல கனெக்ட் பண்ணும். இல்ல அதை விட அதிகமா கனெக்ட் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. லோவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மீட்டர் போயிடும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிரஷர் தாங்காம மீட்டர் வெடிச்சிடும். வெடிக்காது, மீட்டர் போயிடும், உள்ள காயில் போயிடும். சரியா? நெக்ஸ்ட் இதே பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணப்போ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் இங்க ஒருத்தல வி அது வந்து கனெக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து வந்து கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் பாருங்க. இது ஒரு ஒயரு. நீங்க இந்த பாயிண்ட் எடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம்? லிசன் ஆல் ஆஃப் யூ. இது எடுத்து வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம், அப்படின்னா டைரக்டா எடுத்து போயிட்டு இங்க கனெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒயர் மட்டும் பாருங்க. 1 2 3 ஒயர்ஸ் ரிட்டன் பார்ட்ல. கிளியர்? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒயர் 2 3 4, இந்த லோட் டு ரெசிஸ்டர் ஒரு ஒயர் 5, இதுக்கு ஒரு ஒயர் போடுங்க, இதுக்கு ஒரு ஒயர் போடுங்க, இல்ல நீங்க கார்டு மாதிரி போட்டுருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு ஒயர். அப்போ 5 6 7 8, அதுக்கப்புறம் இந்த 3 10 8 9 10 11 ஒயர்ஸ். டோட்டலா 11 ஒயர்ஸ் ஆகும். Can you understand? From auto transfer output to the entire connections. Once you draw the diagram, then you can easily where you are going to place the appliances, that is your meters, then you can easily make the connections. இப்போ புரியுதா கனெக்ஷன்ஸ் எப்படின்னு? ரொம்ப சிம்பிள் கனெக்ஷன்ஸ், ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி கனெக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் என்னது? இது வந்து லோடு, லேம்ப் லோடுக்கு நம்ம போறது. இதுக்கும் அதே டயக்ராம் தான். இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கா பாருங்க. ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஆர்எல்சிக்கு பதிலாக நாங்க என்ன பண்றோம்? லேம்ப் லோடு. கரெக்டா? எஸ் ஆஃப் வாட் மீட்டர், சாரி வாட் மீட்டருக்கு பதிலாக என்ன பண்றோம்? எனர்ஜி மீட்டர். அவ்வளவுதான். இதுல என்ன கனெக்ஷன்ஸ் பெரிய விஷயம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்ப பாருங்க. நோ சார். குட். அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இதுக்கு சர்க்யூட் டயக்ராம் ஈஸியா போட்டுடலாமா? ஆர்எஸ்ல லேம்பை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் அங்க வந்து என்ன பார்த்தோம்? இங்க எல் வின்னு பார்த்தோம். அந்த லோடு பதில் அங்க என்ன பண்ணுவோம்? கரண்ட் காயிலோட எண்ட் எடுத்து வந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம். சோ சிம்பிள். லோடோட நெக்ஸ்ட் எண்ட் நியூட்ரல் வந்துடும். Remaining everything is same. Instead of only difference is instead of watt meter you have to connect it with energy meter, and then RLC load ku badala inga lamp load. So first you basic understand பண்ணிடணும். Supply and load, what type of load is required, what type of supply. இந்த electrical lab பொறுத்த வரைக்கும் சேம் சப்ளை தான், நேச்சர் தான். 230 volt 58 AC சப்ளை தான். லோட் மட்டும் based on the உங்க எக்ஸ்பெரிமென்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். That's all. Whether if you want what quantity you are going to measure, ammeter voltmeter is necessary அப்படின்னு பார்த்துக்க வேண்டியது தான். வேற ஒன்றும். ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க? எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பாக்குறாங்க. ஓகேவா? எனர்ஜி கன்சம்ஷனுக்காக யூசிங் த வோல்ட் மீட்டர் அண்ட் எம் மீட்டர் அண்ட் தென் ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு நீங்க பவரை கன்சியூம் பண்றதை கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? எஸ் சார். குட். என்ன டவுட் இருக்கா சர்க்யூட் டயக்ராம்? நோ சார். கால்குலேஷன் இப்போ வந்து அப்பரேட்டஸ் ரெக்வயர்ட்ல வந்து நம்ம ரேஞ்ச் எழுதணுமா சார்? ஆமா. வோல்ட் மீட்டர் எல்லாமே 0 to 300 வோல்ட். அம்மீட்டர் வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா 0 to 5 amps போடுங்க டிஃபால்ட்டா, வேற எதுவுமே இருக்காது. ஓகே சார். அது கால்குலேஷன் சொன்னா நிறைய டைம் ஆயிட்டே போகும். அதுக்கு தான், வேற ஒன்று நான் ஸ்கிப் பண்றது ரீசன் அதுதான். ஏன்னா இப்பவே ஆல்ரெடி 1 hour ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் வை. ஏன்னா பசங்க அப்புறம் நிறைய சொல்லிட்டா புரியாம போயிட்டா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துடும். ஓகே சார். இங்க இந்த கேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல்ல மட்டும் ஃபுல்லா 2 இடத்துல தான் நம்ம அம்மீட்டர் போடுறோம். கரெக்டா? வேற எங்கேயும் கிடையாது. அம்மீட்டர் ரெண்டுமே 5 amps போட்டுங்க, தப்பு கிடையாது. இதனோட காம்பினேஷன் தான் இதுலயே நீங்க இது வாட் மீட்டர் எழுத சொல்ல எழுதணும். 5 amps, 300 வோல்ட் வாட் மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும். டைப் வந்து யூபிஎஃப்னு போடுங்க. யூபிஎஃப்னா யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர். யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர்னு அர்த்தம். யூபிஎஃப்னு போட்டிருப்பாங்க. அதில் காட்டுற மாதிரி இந்த இருக்கு பாருங்க. இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி 300 வோல்ட் 5 amps 300 வோல்ட் அதெல்லாம் எழுதலாம். யூபிஎஃப். டைப் ஆஃப் வோல்ட் மீட்டர் அம்மீட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா எம்ஐன்னு அர்த்தம். மூவிங் அயன். எம்ஐனா மூவிங் அயன். அதனுடைய டிஃப்ளெக்ஷன் டார்க் வந்து
அது ரொட்டேட் ஆகுதுல்ல, டிஃப்ளெக்ஷன், அது வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட். ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து அதுக்காக. இதுதான் ரீசன். அதெல்லாம் ரொம்ப இன்டெப்தா வேணாம், இதை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க போதும். எம்ஐனா மூவிங் அயன், அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் டார்க் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐ ஸ்கொயர்னு தெரிஞ்சிச்சு. மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். வேற என்ன டவுட் இருக்கா? நோ சார். நியூட்ரல், இது மாதிரி நியூட்ரல் லிங்க் போறது ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நம்ம மெயின் சுவிட்சில் மட்டும்தான் வச்சிருப்பாங்க. இவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல லிங்க்னு ஒன்று போட்டு சின்னதா ஒரு ஒயர் வச்சு இப்படி ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. நியூட்ரல் லிங்க் அவ்வளவுதான். 2 டாட் ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் போட்டு என்எல்னா நியூட்ரல் லிங்க்னு அர்த்தம். இங்க ஃபியூஸ் போடணும், இந்த இடத்துல நியூட்ரல் லிங்க் போடணும். சப்போஸ் நீ போடலாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, பட் ஆஸ் பர் த ஸ்டாண்டர்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் நியூட்ரல் லிங்க். இது நீ எல்லா சர்க்யூட்ல போட்டாலும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, தப்பு கிடையாது. ஓகே சார். குட். வேற என்ன டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ல என்ன டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் ஒரு 5 minutes கழிச்சு பார்த்துக்கலாம். 5 minutes கேப் விட்டுட்டு பார்ப்போம். சரியா? எனி டவுட்? எலக்ட்ரிக்கல் No, பார்ட். sir. Actually, can you explain the multiplication factor of the RLC measurement using wattmeter ones? ஓகே சார். ஓகே. மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர்னா என்னன்னா, நான் அதை தான் சொல்றேன். நம்ம இப்போ எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம ஒரே மீட்டர்லயே வந்து பார்த்தோன்னா வோல்ட் மீட்டருக்கே எடுத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது சொன்னா ஈஸியாக அது புரியும். வோல்ட் மீட்டர்லயே யூ ஹேவ் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் 150 வோல்ட், 300 வோல்ட் அண்ட் தென் 600 வோல்ட். 3 டிஃபரண்ட் ஸ்கேல்ஸ் கொடுத்தோன்னு வச்சுங்க, பசங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்கன்றதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, மேக் இட் அஸ் 150 ஸ்கேல் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க இப்போ 300ல கனெக்ட் பண்ணி தான் அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர்னா வர ரீடிங்கோட மல்டிப்ளை பை 2. சப்போஸ் நீங்க 600ல கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா மல்டிப்ளை பை 4. தட்ஸ் ஆல். அதுதான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர். இது வந்து நார்மலா வோல்ட் மீட்டர்லாம் முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா செப்பரேட் ஸ்கேல் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு பண்றதுனால they make it as சிங்கிள் ஸ்கேலா மாத்திட்டாங்க. the same concept in வாட் மீட்டர் ஆல்சோ. வாட் மீட்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு கரண்ட் ரேட்டிங்கும் நாங்கள் செப்பரேட்டா மீட்டர் வாங்கினா அந்த காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹை ஆயிடும். அதுவும் இல்லாமல் யூ ஹேவ் டு கீப் n நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 5 ஆம்ஸுக்கும் 10 ஆம்ஸுக்கும் சேம், அதே மாதிரி 300 வோல்ட், 150 வோல்ட், 600 வோல்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், மேக் இட் அ சிங்கிள் எக்யூப்மெண்ட் ஒரே வாட் மீட்டர்ல. தட் வாட் மீட்டர் கேன் மெஷர் 150 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் 10 ஆம்ஸ் மெஷர் பண்ணுவோம், 300 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் 10 ஆம்ஸ் மெஷர் பண்ணும், 600 வோல்ட் 10 ஆம்ஸ் 5 ஆம்ஸ் மெஷர் பண்ணும். ஸோ யூ நாட் மேக் ஃபார் என்டையர் வாட்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல் போட்டோன்னா இட் வில் டேக் more complex to the students. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, you take the reading for one standard value, then you can go for the multiplication factor. புரியுதா? அதுக்குன்னா ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா ஒன்றும் கிடையாது. அதனுடைய ஃபுல் மீட்டரோட டிவிஷன்ஸ் போட்டுப்பாங்களா, ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் போட்ட மாதிரி நிறைய ரீடிங்ஸ் போட்டுப்பாங்க. 0 to 750 தான் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் அர்த்தம். மேக்ஸிமம் அதில் என்ன ரீடிங் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஓகேவா? ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் டிவைடட் பை VI cos 5. நீங்க அந்த வாட் மீட்டர்ல என்ன வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க 300 அதுல பாத்தீங்கன்னா வாட் மீட்டர்ல 300 150 இருக்கும். நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணீங்களோ அதை தான் போடணும். அப்பதான் கரெக்டான ரீடிங் உங்களால எம்எஃப் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? 150 நம்ம நார்மலா டிஃபால்ட்டா 300ல கனெக்ட் பண்ணுவோம். 300ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு கரண்ட் செட்டிங்னு இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் போட்டா புரியாது, அதெல்லாம் நீங்க எதுவும் டச் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்கு அதான் சொல்றேன். இது மாதிரி B1 B2ன்னு இருக்கும், E1 E2ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இது மாதிரி ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. இது மாதிரி ஒன்று மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருந்தா 5 ஆம்ஸா இருக்கும், ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணியிருந்தா 10 ஆம்ஸ் நான் கொடுத்துருப்போம். இது வந்து கரண்ட் காயில் செட்டிங். நீங்க இதெல்லாம் டச் பண்ணாதீங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் லைவ் பாயிண்ட். இது ஒரே எதனா ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருந்துன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? 2 மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் பிரிச்சு போட்டிருப்பாங்க, இதுல ஒன்று தனித்தனியாக போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி இருந்தால் 10 ஆம்ஸ், ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருந்தா 5 ஆம்ஸ். அவ்வளோதான். Can you understand? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றீங்க, உன்னுடைய வோல்டேஜ் கரண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணீங்க. டிஃபால்ட்டா யூபிஎஃப்னு யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் நான் சொன்னேன். இதுல இல்லை, இது வந்து வாட் இஸ் இட், இது எனர்ஜி மீட்டர். அதுல யூபிஎஃப்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்போ காஸ் 5 வந்து 1 தான். அப்போ ஜஸ்ட் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் டிவைடட் பை வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட் ரேட்டிங் ஆஃப் வாட் யூ யூஸ்ட் இன் யுவர் வாட் மீட்டர். எந்த வோல்டேஜ் நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க, டிஃபால்ட்டா 300ல தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். கரண்ட் மட்டும் 5 வாட் என்னன்னு பாத்துங்க. அதில் சரியா? நமக்கு 5 இஸ் சஃபிஷியன்ட். 5 இந்த போதும், ஏன்னா 5 ஆம்ஸ் மேல எங்கேயும் போகாது சிங்கிள் ஃபேஸ். ஸோ 5 இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஸோ வாட் இஸ் தட் வேல்யூ? இது வந்து பாருங்க, இப்போ 300 5 ஆம்ஸ்னா என்ன வருது? 300 × 5 எவ்வளோ? 1500. எஸ் சார்.
அதை பேஸ் பண்ணி 2 4 அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே சார். புரியுதா? சார் சார் அதே மாதிரி வந்து எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இருக்குல்ல சார், அதுக்கு வந்து நம்ம டைம்ஸ் 5 minutes தான் எடுத்துக்கோமா கான்ஸ்டன்டா? நம்ம எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ல வந்து ரெவல்யூஷன் செக் பண்ண வந்து டைம் லிமிட் செட் பண்ணுவோம்ல சார். ஆமா, நம்ம 5 minutesன்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கலுக்கும் வந்து 5 minutes தான் பண்ணுவோம். மினிட்ஸ் கணக்கு போட்டீங்கன்னா அது கால்குலேஷன் தப்பா தான் உங்களுக்கு வரும். நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் எடுத்துங்க. அதான் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஃபார் 5 minutes தான் பண்ணுவோமான்னு கேட்குறேன். அப்படிலாம் நான் சொல்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கல. அதை வர ஒரே நிமிஷம் அந்த டேபிள் எடுத்துக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். தெரியுதா டேபிள் காலம்? எஸ் சார். நிமிஷம் வரையுமா? சாரி, இது மாத்திங்க. இது எம்எஃப் கால்குலேஷன் சொன்னல, தெரியுதா ஸ்கிரீனு? எஸ் சார். இது மேல வந்து VI cos phi divided by full scale deflection கீழே வரும். சரியா? ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் டினாமினேட்டர் வரல, மேல வந்து VI cos phi. ஓகே, புரியுதா? அப்ப 1300 divided by 750 போட்டா உங்களுக்கு என்ன வந்துரும்? MF வந்து 2. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். குட், அவ்வளவுதான். இப்போ நீங்க என்ன வேற என்ன டவுட் கேட்டீங்க இதுல? கால்குலேஷன்ஸ். ஹலோ, கால்குலேஷன். சரி, நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. இதுல நான் வோல்ட் மீட்டர் ரீடிங் எடுத்துறீங்க, அம்மீட்டர் ரீடிங், டைம் டேக்கன் ஃபார் n ரெவல்யூஷன்ஸ். நீங்க வந்து டைமை ஃபிக்ஸ்டா வச்சீங்கன்னா அந்த அந்த மார்க்கிங் இருக்கும் பாத்தீங்களா, மார்க்கிங் வந்து எக்ஸாக்டா வந்து நிக்காது. உன்னால அப்ப எனர்ஜி கால்குலேஷன் வந்து தப்பாயிடும். நான் சொல்றது புரியுதா? டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க? ஸ்டாப் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன், அந்த பிளாக் பாயிண்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் வந்தா 1 ரெவல்யூஷன் சொல்லுவீங்க. அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க. டோன்ட் ஃபிக்ஸ் த டைம். 5 minutes 10 minutesலாம் வேணாம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் 2 வச்சிங்க, அப்படின்னா 3 வச்சிங்க. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஏன்னா நான் 1.5 hours உங்களால் லேப் முடிக்க முடியாது. 2 ரெவல்யூஷன்ஸ் எடுத்துங்க. சரியா? ஓகே சார். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் 2க்கு வாட் அபவுட் த டைம் டேக்கன்? 100 seconds 150 seconds அது மாதிரி வரும். ஒரு அப்ராக்சிமேட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் லோடு நீ சிஎஃப்எல் லேம்ப் ஆன் பண்ண சொல்ல எல்லா சிஎஃப்எல் லேம்பும் ஆன் பண்ணுங்க. ஓகேவா? அப்பதான் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சுத்தும். ஒரே ஒரு லேம்ப் ஆன் பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். புரியுதா? ஏன்னா சிஎஃப்எல்லோட பவர் ரேட்டிங் ரொம்ப கம்மி. சிஎஃப்எல் லேம்ப் மட்டும் ஒரு 2 லேம்ப் இருந்ததுன்னா 2 லேம்பும் ஆன் பண்ணிட்டு டைம் டேக்கன் ஃபார் 1 ரெவல்யூஷன் கூட கரெக்டா எடுங்க. கரெக்டா அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து எண்ட் பாயிண்ட் ரிட்டர்ன் வரைக்கும் கரெக்டா எடுத்துங்க. 1 ரெவல்யூஷன் கூட எடுத்துங்க. ஏன்னா இட் வில் டேக் டைம். 100 seconds கூட வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும், வெயிட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். 2 ரெவல்யூஷன்ஸ் என்ன ஆகும், 2 minutes சாரி, இட் வில் டேக் மோர் டைம். அப்புறம் 200 seconds வரலாம் வெயிட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க கால்குலேஷன் பண்ணணும், கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணணும். அதனால 1 ரெவல்யூஷன் மேக்ஸிமம் 2 ரெவல்யூஷன்ஸ் மேல போவாதீங்க. 2 ரெவல்யூஷன்ஸ்க்கு இன்னொரு டைமும் அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேவா? சோ இப்ப கால்குலேட்டட் எனர்ஜி. எஸ் சொல்லுங்க. எஸ். ஆனா வந்து நாங்க பிராக்டிக்கல்ல வந்து நார்மலா லேப் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம்னா 5 minutesக்கு எத்தனை ரெவல்யூஷன் கவுண்ட் பண்ணி 5 minutes வச்சுக்கோ. 4.5 ரெவல்யூஷன் வந்து உனக்கு ரீடிங் தப்பா தானே வரும். அந்த சிஎஃப்எல்க்கு 2 வந்தது சார். சிஎஃப்எல்க்கு 2 வந்தது சார் ரெவல்யூஷன். இல்ல எக்ஸாக்ட்டா 2 வந்திருக்காது. அது 1.9. அப்ப அந்த தப்பு நடக்கூடாதுன்னா உனக்கு அப்புறம் என்னன்னா கால்குலேட்டட் எனர்ஜியும் மெஷர்ட் எனர்ஜியும் டீவியேஷன்ஸ் வரும். அது வரக்கூடாது. ஸ்மால் டீவியேஷன்ஸ் வரலாம், அதிகமான டீவியேஷன் வந்துடும். இப்போ நீங்க டைம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா
டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உனக்கு ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா உன்னால கால்குலேட்டட் எனர்ஜி வந்து தப்பாயிடும். அதனால யூ ஷுட் ஃபிக்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ். ஃபார் தட் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த டைம். கிளியர்? ஓகே சார். அது மாதிரி பண்ணா உங்களுக்கு ரீடிங்ஸ் அப்பா வந்துடும். ஏன் இப்போ கால்குலேட் எனர்ஜியும் மெஷர்ட் எனர்ஜியும் மீட் ஆகாது. கரெக்டா 2 ஈக்குவலா வரணும். ஓகேவா? ஸோ இதுலயும் வந்து என்னன்னா மெஷர்ட் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்ம்லன்னா நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் டிவைடட் பை மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் 750 கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா? 750 ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்துன்னா 1 கிலோவாட் ஆகும். கொஞ்சம் மியூட் போட்டுலாமே. குட். ஸோ மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட்னா அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 750 ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் கிலோவாட் ஹவர். கே வாட் ஹவர்னு போட்டுருவோம், கேடபிள்யூஹெச்னு போட்டிருப்போம். தட் இஸ் அந்த 750 ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்துன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் 1 யூனிட். அதான் 1 கிலோவாட் ஹவர். அப்போ 1 ரெவல்யூஷன் என்ன பண்ணுவீங்க? நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் 1 என்ன? ஸோ அப்போ 1 டிவைடட் பை 750. இதுதான் உன்னுடைய மெஷர்ட் எனர்ஜி. ஏன்னா நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸடா நம்ம ரெவல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணா ஆகும், உனக்கு இது ஃபிக்ஸடா வந்துடும். அப்போ 2 ரெவல்யூஷனா 2 டிவைட் பை 750. 750 ரெவல்யூஷன் உனக்கு டிஃபால்ட் என்ன வந்துடும்? 1 கிலோவாட் ஹவர். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இட் இஸ் யூனிட் வந்து என்னது? இது கிலோவாட் ஹவர்ல வரும். கிலோ வாட் ஹவர். ஸோ இது எப்படி நம்ம கால்குலேட்டட் எனர்ஜின்னு என்னது? வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங், அம்மீட்டர் ரீடிங், டைம் டேக்கன் ஃபார் 1 ரெவல்யூஷன். நீ 1 ரெவல்யூஷன் எடுத்தா 1 ரெவல்யூஷன் ஒன்னா டைம் போட்டுக்கணும். ஓகேவா? டிவைடட் பை, ஓகேவா? இது வந்து நாங்கள் டைம் வந்து இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல இருக்கும், கன்வெர்டட் இன்டு ஹவர்ஸுக்காக டிவைடட் பை 3600. நம்ம மெஷர் பண்றது வாட்ஸ்ல இருக்கும், அதை கிலோ வாட்ல மெஷர் கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக டிவைடட் பை 1000. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ் சார். ஓகேவா? V இன்டு I பவர் உங்களுக்கு தெரியும். அது இது டிஃபால்ட்டா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பவர் தான் மெஷர் பண்ணும். தட் இஸ் இன்க்ளூடிங் பவர் ஃபேக்டர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ உனக்கு வாட் கிடைச்சிடும். வாட்டை வந்து கிலோ வாட்டை மாற்றத்துக்காக டிவைட் பை 1000 போடுறோம். டைம் வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தானே, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல இருக்குது. தட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹவர். ஏன்னா இட் இஸ் இன் கிலோ வாட் ஹவர்ல கிடைக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு கிலோ வாட் ஹவர். ஸோ டிவைட் பை 3600 செகண்ட்ஸ் டு ஹவர் கன்வெர்ட் பண்றது. கிளியர்? இதுதான் ஃபார்முலா. இதுல வந்து என்ன பண்றீங்க? இங்கேயும் பாருங்க, வோல்ட் மீட்டர் ரீடிங், அம்மீட்டர் ரீடிங். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி மீட்டர்ல வந்து என்ன பண்றீங்க? நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷனுக்கு டைம் நீங்க கால்குலேட் பண்றதுனால எத்தனை ரெவல்யூஷன், 1 ரெவல்யூஷன் இல்ல 2 ரெவல்யூஷன் மேல போகாதீங்க. ஏன்னா நீங்க எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்க ப்ராக்டிகல் எக்ஸாமினேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரையும் முடிச்சு அனுப்ப 1.5 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சு அனுப்பினா என்ன பண்ணுவாங்க? அச் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா நீ கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு வில் டேக் 10 to 15 மினிட்ஸ். நீங்க ரிட்டர்ன் பார்ட்டுக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் யாருன்னா வெயிட் பண்ணி இருப்பாங்க. ஸோ யூ டேக் கேர் ஆஃப் தட். 1 ரெவல்யூஷன் அப்படிலாம் மேக்ஸிமம் 2 ரெவல்யூஷன்ஸ். கிளியர்? அதுக்கப்புறம் இந்த நீங்க அவங்களே சொல்லிடுவாங்க, எதனா 2 ரீடிங் எடுங்க போதும், நிறைய எல்லாம் தேவை கிடையாது. ஓகேவா? அந்த ரீடிங் வந்து கரெக்டா வருதுன்னு மட்டும்தான் அப்சர்வ் பண்ணும். எனி டவுட் இந்த ஃபார்முலா கால்குலேஷன் பார்ட்?